بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے میری زندگی اور اس کی رائٹر ہیں دا بیسٹ ناول۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ آیت بیٹا، آپ یہ رائتا اور سیلڈ ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ، ہم کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ جاؤ شاباش۔ آیت جو کچن میں چیئر پر بیٹھی نائلہ بیگم کے سیل پر اپنی فرینڈ ثانیہ سے بات کر رہی تھی، ان کی آواز سن کر ثانیہ کا خدا حافظ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے ماما جان، میں لے جاتی ہوں، آپ دونوں بھی جلدی سے آ جائیں۔ آیت نے دوپٹہ ٹھیک سے سر پر جماتے ہوئے کہا تو نائلہ بیگم نے مسکرا کر اسپات میں سر ہلایا۔ آیت نے سمن شاہ سے ٹرے پکڑی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں صرف بی جان اور عالم شاہ ہی موجود تھے۔ آیت کو آتا دیکھ بی جان مسکرائی اور صوفے سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئیں۔ انہیں اٹھتا دیکھ عالم شاہ بھی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ دونوں نے اپنی کرسیاں سنبھال لی۔ آیت ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اسے اپنی کرائم پارٹنر کا خیال آیا، جس نے اس سے سونے سے پہلے کہا تھا کھانے کے وقت مجھے اٹھا دینا۔ آیت جلدی سے اپنی کرسی پیچھے کر کے اٹھی اور اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ عروش اٹھو، کھانا لگ گیا ہے۔ آیت عروش کے کمرے میں آئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، لیکن مجال ہے جو اس محترمہ کی نیند پر ذرا برابر بھی اثر پڑا ہو۔ جب کافی دیر کوشش کے بعد بھی عروش نہ اٹھی تو آیت نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور سارا ہی اس پر انڈیل دیا۔ ہائے اللہ، آیت کمینی، مجھے سارا گیلا کر دیا۔ اب تم دیکھو ذرا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ جو مزے سے خواب دیکھ رہی تھی اس اچانک افتاد اور بکھلا کر اٹھی اور آیت کو گھورتے ہوئے بغیر اپنی حالت دیکھے اس کے پیچھے بھاگی۔ آیت جلدی سے لاؤنج میں پہنچی اور بی جان کو پکڑ لیا۔ بی جان، مجھے اپنی اس چڑیل پوتی سے بچا لیں پلیز۔ آیت بی جان میں تقریباً گھستی ہوئی بولی تو بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں عروش میڈم بغیر دوپٹے کے سیاہ شلوار قمیص میں مکمل بھیگی ہوئی تیزی سے آیت کی طرف آ رہی تھی۔ بی جان نے اس کا حلیہ دیکھا اور پھر بے اختیار نظر عالم شاہ پر ڈالی جو سنجیدگی سے اپنے سیل میں گم تھا۔ بی جان، آج آپ اس کی سائڈ نہیں لیں گی، آپ کو پتہ ہے میں سوئی ہوئی تھی اور اس نے سارا پانی کا جگ میرے اوپر ڈال دیا۔ آج یہ مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ عروش نے خون خوار نظروں سے آیت کو دیکھتے ہوئے بی جان کو بتایا۔ اچھا بس عروش، آپ چپ چاپ کھانا کھاؤ، یہ لڑائیاں تو آپ دونوں کی ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ سمن شاہ نے عروش کو ڈپٹتے ہوئے کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تو آیت کو گھورتی ہوئی بے بسی سے ایک کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ عروش، یہ سونے کا وقت ہے جو آپ اب اٹھ کر رہی ہیں۔ عالم شاہ نے اپنے جو مینیجر سے بات کر رہا تھا اب بات کر کے موبائل سائڈ پر رکھا اور عروش سخت لہجے میں عروش سے مخاطب ہوا، لیکن جب نظر عروش کے وجود پر گئی تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ دوپٹہ کہاں ہے آپ کا؟ اس کی کرخت آواز اور عروش نے ایک نظر سہم کر اس پر ڈالی، پھر ڈونی صورت بنا کر مدد طلب نظروں سے اپنی ماما کو دیکھا تو انہوں نے اسے اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ عروش بغیر عالم شاہ کو جواب دیے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹا، رات کو میں نے ہی اسے کچھ کام کروائے تھے تو دیر تک وہی کرتی رہی ہے، اس لیے اب اٹھی نہیں تو روزانہ بچیوں کو جلدی اٹھا دیتی ہوں میں، اور دوپٹے کے بارے میں سمجھا دوں گی اسے، تم ناراض مت ہونا، ابھی بچی ہے۔ سمن شاہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تو عالم نے سر ہلایا۔ جی بہتر، لیکن آئندہ میں ان دونوں کو دوپٹے کے بغیر نہ دیکھوں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ لڑکیاں یوں بالکل اچھی نہیں لگتی، اور اتنی بھی بچیاں نہیں ہیں، 20 سال کی تو ہیں ہی دونوں۔ اس عمر میں لڑکیاں پورے گھر سنبھال لیتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے انہیں ابھی تک بچیاں ہی بنایا ہوا ہے۔ عالم شاہ نے ایک گہری نظر آیت پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ جو آرام سے کھانا کھا رہی تھی اس کی بات پر نظریں جھکا گئی، اور سمن شاہ جو اس کے بالکل پاس بیٹھی تھی ان کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تو انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی کروائی۔ ہاں بچے، میں بھی سوچ رہی تھی اب ان دونوں کو گھرداری سیکھنی چاہیے، ماشاءاللہ سے دونوں جوان ہیں اب۔ سمن اور نائلہ، اب کل سے تم دونوں انہیں بھی کام پر لگاؤ۔ بی جان نے عالم شاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی بہوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے بھی سر ہلائے اور سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ آیت خاموشی سے اٹھ کر ٹرے میں کھانا نکالنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب عروش بھوک سے کڑ رہی ہوگی لیکن نیچے نہیں آئے گی، اور ویسے بھی اسے منانا بھی تو تھا۔ وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے شاہ حویلی جو لاہور شہر سے تھوڑی باہر واقع ہے۔ اس میں 6 نفوس قیام پذیر ہیں۔ سالیہ شاہ بی جان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے اذلان شاہ جن کی شادی بی جان نے اپنی پسند سے سمن شاہ سے کی، جو ایک بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی۔ ان کے 2 بچے ہیں، بڑا بیٹا عالم شاہ جو 28 سال کا ہے۔ عالم شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ چچا کے بزنس کو سنبھالا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بے تحاشا خوبصورت ہیزل براؤن آنکھیں، سفید رنگت، گھنے براؤن بال، کھڑی مغرور ناک اور خوبصورت انابی لب، ہلکی مونچھیں اور بیئرڈ، 6 فٹ 3 انچ قد، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی عروش شاہ جو ابھی 20 سال کی ہونے والی تھی
وہ بھی بہت پیاری سی ہے، نارمل قد کاٹ کی چھوٹی سی لڑکی۔ اس کے بعد بی جان کے دوسرے بیٹے سارم شاہ نے اپنی پسند سے شادی نیلا بیگم سے کی، جنہوں نے ان کی زندگی میں آتے ہی سب کے دل جیت لیے۔ ان دونوں کی بس ایک ہی بیٹی آیت شاہ ہے، جو 20 سال کی ہو چکی ہے۔ گلابی اور سفید رنگ کا ڈارک براؤن آنکھیں، گھنی پلکیں، گھنی سفید بھویں، پتلی سی ناک اور گلابی بھرے بھرے ہونٹ، گول شفاف چہرہ، جبکہ دائیں گال پر پڑتا ڈمپل اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ کمر تک آتے براؤن بال اور نارمل سکت، نہ زیادہ موٹی نہ پتلی، وہ بے شک کھڑے کھڑے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان دونوں کا کالج ختم ہوتے ہی عالم شاہ نے مزید پڑھائی سے منع کر دیا۔ اس کے کافی احتجاج کے بعد بھی جب وہ نہیں مانا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ازلان شاہ اور سارم شاہ کسی ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ اس وقت حویلی پہ صف ماتم بچھا تھا۔ شاہ حویلی سے دو دو جنازے اٹھائے گئے تو بی جان اپنے جوان بیٹوں کی موت پر دل تھام کر رہ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہمت کی اور سب کو سنبھالا۔ جب عالم شاہ 22 سال کا ہوا اور آیت 14 سال کی تھی، تب بی جان کے فیصلے پر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر عالم شاہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ بی جان کو سب بچے ہی بہت پیارے تھے۔ انہوں نے عالم اور آیت کو اس لیے جوڑا تاکہ آیت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ اب انہیں بس عروج کی فکر تھی، لیکن یہ تو دستور دنیا ہے کہ بیٹیاں پرائی ہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی خاموش ہو جاتی۔ آج وہ دونوں صبح سے بی جان کے لیکچر سن رہی تھیں، جنہوں نے صبح 5 بجے ہی ملازمہ کو بھیج کر انہیں اٹھا دیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بی جان ان دونوں کو لان میں لائیں اور تب سے ہی ابھی تک وہ انہیں سمجھا رہی تھی کہ اچھی لڑکیاں کیسے ہوتی ہیں، سارا دن ماؤں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، صبح سویرے اٹھتی ہیں، دوپٹہ سر سے اترنے نہیں دیتی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ عروج تو اب مرنے والی ہو رہی تھی۔ آخرکار نائلہ شاہ اور سمن شاہ کو لان میں آتا دیکھ کر دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بی جان، آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ نائلہ شاہ نے کہتے ساتھ آیت کو دیکھا، جو محترمہ بال کھلے ہی چھوڑ کر آئی بیٹھی تھی۔ بے شک سر کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے دوپٹے سے نیچے تک نظر آتے تھے۔ اب بھی وہ کمر تک کھلے پڑے تھے۔ کئی دفعہ عالم شاہ سے ڈانٹ بھی سنی تھی اس نے کہ اسے نہیں پسند اس کا یوں بال کھول کے گھومنا، حالانکہ گھر میں سبھی عورتیں تھیں اور وہ خود مرد تھا بھی تو اس کا محرم، مگر گھر میں کافی مرد ملازم تھے، اس لیے وہ احتیاط رکھتا تھا۔ لیکن آیت تو اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ نائلہ شاہ نے اس کی کرسی کے پیچھے آ کر دوپٹہ اتار کر اسے دیا اور خود اس کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی۔ آج تم دونوں ناشتہ ہرگز نہیں بناؤ گی، ان دونوں نے کیا ساری زندگی پھوہڑ ہی رہنا ہے؟ آج میں حبیبہ ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ انہیں بتاتی رہے گی، ساتھ ساتھ یہ دونوں ہی سب کا ناشتہ بنائیں گی۔ بی جان میں تھوڑی سختی سے کہا تو سمن شاہ اور نائلہ شاہ نے پہلے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی، پھر سمن شاہ نے آگے بڑھ کر بی جان کا ہاتھ تھاما اور ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بی جان، ابھی سے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری آیت نے تو ہمیشہ ہی یہی رہنا ہے ہمارے پاس، تو ہم دونوں ہیں نا، اور ہم نہ بھی رہیں تو یہ جو اتنے ملازم ہیں یہ اسی لیے تو ہیں کہ ہماری پھول جیسی بچی کو کام نہ کرنے پڑے۔ اور بات رہی عروج کی، تو انشاءاللہ اس کے نصیب بھی اللہ اچھے کرے گا۔ ہاں، تھوڑا بہت اسے سکھا دیں گے تاکہ اگلے گھر کوئی مشکل نہ ہو اسے، باقی اللہ ہے نا، وہ بہتر کرے گا۔ سمن شاہ نے آیت کو پیار کرتے ہوئے بی جان سے کہا تو آیت کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ عروج نے منہ بنایا۔ میں بھی کہوں کہ یہ دونوں کچھ کرتی کیوں نہیں؟ وہ تو اب پتہ چل رہا ہے یہ تم لوگوں کی دی ہوئی شہ پر سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا کیا قصور جب مائیں ہی نہیں یہ سکھا رہی ہیں؟ بی جان نے خفگی سے کہا تو وہ چاروں ہی مسکرانے لگیں۔ اچھا میری پیاری بی جان، اب بس کریں نا، آپ پتہ نہیں کیوں لالا کی باتوں کو سیریس لیتی ہیں، سب کو پتہ ہے انہیں تو بس غصہ کرنے کی عادت ہے۔ عروج اٹھ کر بی جان کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی، تو انہوں نے بھی اس کی پیشانی چومی، پھر وہ سب اٹھ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو اپنے لیے آیت کافی بنانے کچن میں آئی۔ سب لوگ سو رہے تھے، اسے پتہ نہیں کیوں اس وقت کافی کی کریونگ ہوئی۔ ابھی اس نے فریج سے دودھ کا جگ نکالا ہی تھا کہ کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مانو سکتا ہو گیا۔ عالم جو لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا، کچن سے آواز سن کر اس طرف آیا تو اتنے دنوں بعد اس دشمن جاں کو اکیلا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ میں کافی بنانے آئی تھی۔ آیت نے جلدی سے وضاحت دی کہ کیا پتہ وہ بغیر کسی وجہ کے ہی ڈانٹ دے، جبکہ اسے سنجیدگی سے اپنی جانب آتا دیکھ کر آیت کو انجانے سے خوف نے آن گھیرا۔ عالم شاہ نے قریب آ کر اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میری جان، آپ نہیں جانتی کہ آپ کو خود میں سمانے کے لیے میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اس دن کہا تھا نا کہ رات کو اپنے روم کا دروازہ لاک مت کیجیے گا، میں آؤں گا، تو پھر کس کی اجازت سے آپ نے دروازہ لاک کیا؟ ہاں، عالم شاہ نے پہلی بات نرمی سے کی، لیکن پھر اس کی کچھ دن پہلے کی حرکت یاد آئی تو غصے سے بولا۔ وہ نازک جان جو پہلے ہی اس افطاد پر کانپ رہی تھی، اس کے غصہ کرنے پر ہچکیوں سے رونے لگی۔ عالم پلیز چھوڑے مجھے۔
आयत ने अपने नाखून आलम शाह के कंधों पर मारे और साथ रोते हुए कहा तो आलम शाह ने अपने जज्बात पर काबू पाया और उसकी गर्दन को दांतों में दबाते पीछे हो गया। वो जो अपनी होश हवास खोने लगी थी उसके पीछे होते ही उसे कंधों से थाम लिया तो आलम शाह ने भी उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटे और अपने सहारे पर खड़ा किया और एक हाथ से उसकी आंखों से शफाफ मोती चुने जो बाहर आने को बेताब थे। इस मज़ाहमत और रोने की वजह जान सकता हूँ जाने आलम, उसकी आंखों में देखते करख्त लहजे में कहा तो आयत ने बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा, लेकिन इन आंखों में गुस्सा देखकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली, जबकि हिचकियाँ अभी भी जारी थी। मुझे आपसे डर लगता है, उसने मिनमिनाते हुए कहा। आंखें फिर से भरने लगी। दो आलम शाह मुस्कुरा दिया और झुककर उसकी गुलाबी को रुखसार पर शिद्दत से अपने लब रखे। मेरा नाजुक सा बेबी, क्यों डर लगता है मुझसे? मैं तो आपको कुछ भी नहीं कहता, आलम शाह ने उसके कामते लबों पर अंगूठा फेरते हुए नर्म लहजे में कहा। आयत ने अपने लबों पर से उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन आलम ने दूसरे हाथ से उसके दोनों कलाइयाँ सख्ती से पकड़ लीं। आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं और मुझे डांटते भी हैं और मुझसे बाकी सब की तरह प्यार भी नहीं करते। आयत ने मासूमियत से शिकवे किए तो आलम शाह को अपना आप बेईमान होता नजर आया। दिल तो चाह रहा था उसी वक्त उसको खुद में समोले। ओह मेरी जान को इतने शिकवे हैं अपने शोहर से, मैं हर वक्त कहाँ गुस्सा रहता हूँ यार, सारा दिन तो ऑफिस में होता हूँ और अगर गुस्सा होता भी हूँ तो आपके फ़ायदे के लिए होता हूँ चंदा। आप जानती हैं ना, लड़कियों की इज्जत कान जैसी होती है, किसी की एक बात कह देने से ही दागदार हो जाती है। बस इसीलिए मैं आप दोनों पर थोड़ी सख्ती करता हूँ। बेशक हमारे घर में कोई गैर मर्द नहीं, लेकिन ये मुलाजिम भी तो गैर है ना। मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी की भी बुरी नज़र पड़े, लेकिन आप दोनों आराम से बात समझती ही नहीं, तो इसलिए थोड़ी सख्ती करना पड़ती है। और जहाँ तक बात है प्यार की, तो बस ये इलेक्शन हो जाए फिर भी जान से रुखसती की बात करता हूँ, फिर जी भर कर प्यार करूँगा अपने बेबी को। आलम शाह ने अपने जज्बात पर बंद बांधते हुए प्यार से उसे समझाया और आखिरी बात उसकी आंखों में देखते हुए मानी खेजी से की तो आयत का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर जब अपनी नाजुक कलाइयाँ उसकी सख्त गिरफ्त में दुखती महसूस हुई तो उसने रोनी सूरत बनाकर उसकी तरफ देखा। छोड़े ना, मुझे दर्द हो रहा है, आयत ने बेचारगी से कहा तो आलम शाह ने उसके बाजू छोड़े और उसके कंधों पर दोनों हाथ रखता उसकी तरफ देखने लगा। चंदा, आप तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगी मेरी शिद्दतें अपने इस मुलायम वजूद पर? खैर, अब खाया पिया करें और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो वक्त अब दूर नहीं जब आप मेरी पनाहों में बेबस होंगी। और याद रहे, उस दिन मैं ये नाजुक मिजाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सो बी रेडी, आलम शाह ने संजीदगी से कहा तो आयत शर्म से मरने वाली हो गई। वो कुर्सी से अपना दुपट्टा उठाकर काफ़ी भुलाई किचन से भाग गई तो आलम शाह भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बीजान, मैं सोच रही थी कि आलम से बात करती हूँ कि ऑफिस से वक्त निकाल कर बच्चियों को शॉपिंग पर ले जाए। काफ़ी टाइम हो गया दोनों को घर से बाहर निकले, सारा सारा दिन बेचारी बोर होती रहती हैं। ना कर पढ़ाई ना सेल है इनके पास, ना ही किसी दोस्त के यहाँ आना जाना। तो अच्छा है कि एक दफ़ा आलम खुद उन्हें ले जाए, घूम फिर भी लेंगी और शॉपिंग भी कर लेंगी दोनों। समन शाह ने बीजान के कमरे में आकर कहा तो नायला शाह जो उनकी टांगें दबा रही थी उन्होंने भी इस बात से मुतफिक होकर सर इस बात में हिलाया। करके देख लो बात आलम से, मुझे तो नहीं लगता ले जाएगा। अभी कल ही तो इसने हवेली पर मजीद सिक्योरिटी बढ़ाई है कि इलेक्शन की वजह से उसके दुश्मन उसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम एक दफ़ा कोशिश कर लो, बीजान उठते हुए बोली और उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो भी बेड के पायंती पर टिक गई। बीजान कुछ देर सोचती रही, फिर एक गहरा सांस लेकर इन दोनों की तरफ संजीदगी से देखा। तुम लोगों ने आयत की रुखसती के बारे में क्या सोचा है? बीजान ने नायला शाह की तरफ देखते हुए कहा। समन शाह तो मुस्कुरा दी, जबकि नायला शाह को लगा उसका दिल अभी बंद हो जाएगा। जितना भी डांट डपट कर लेती, इकलौती औलाद से भी तो मोहब्बत भी तो बहुत थी। बेशक उसने बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था, फिर भी ये तकलीफ़ एक माँ ही महसूस कर सकती है। हालांकि वो जानती थी आलम से बेहतर लड़का चिराग लेकर ढूंढने से बिना मिलता, मगर बचपन से उतने लाडों से पाला था वो, तो अब खुद से अलग करने का सोचकर ही उनकी सांस रुक रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन बीजान, आयत अभी बहुत छोटी है, यूँ अचानक कैसे? वो बेबसी से बोली, जबकि आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। तो समन शाह ने उनका दुख समझते हुए उन्हें खुद से लगाया। बेटा, माओ को तो औलाद हमेशा छोटी ही लगती है, लेकिन कभी ना कभी बेटियों को रुखसत करना तो होता है ना। और हमारी आयत ने तो यहीं रहना है हमारे पास, और आलम भी उसका बहुत ख्याल रखेगा। तुम बेवजह परेशान ना हो, बीजान ने उन्हें समझाते हुए कहा तो उन्होंने अपने आंसू साफ किए। अभी वो कुछ कहती कि धड़ाम से दरवाज़ा खुला और वो दोनों अंदर दाखिल हुई। यहाँ कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जारी है? हम आप लोगों को पूरी हवेली में तलाश कर रही हैं और आप तीनों यहाँ बैठी हैं। अरूश ने बेड पर चढ़ते हुए बीजान की गोद में सर रखते हुए कहा तो बीजान मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी, जबकि आयत सोफे पर बैठ गई। नैला बेगम मोहब्बत लुटाती नज़रों से आयत को देखने लगी। समन शाह खामोशी से उठी और आयत के पास जाकर बैठी और उसे सीने से लगा लिया तो आयत ने भी मुस्कुराकर उनके गिर्द बाहें फैलाई।
मामा मैं नोट कर रही हूँ, आप आयत को मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगी हैं। मैं तो सौतेली हूँ ना आपकी। अरूश ने मुंह बनाकर कहा तो समन शाह भी मुस्कुरा दी। अभी उन्होंने लब खोले ही थे कि उनकी नज़र नायला शाह पड़ गई, जिनकी आंखों से आंसू जब्त के बावजूद फिर से छलक पड़े थे। उन्हें रोता देखकर आयत फौरन उनकी तरफ बढ़ी, क्योंकि उसने उन्हें इससे पहले कभी रोता हुआ नहीं देखा था। मामा क्या हुआ है आपको, आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताए ना मामा जान। आयत उनके आंसू साफ करती बोली तो उन्होंने आयत को खुद में भींच लिया और उसके मुंह पर दीवाना वार प्यार करने लगी। फिर उसे अलहदा होकर अपने आंसू साफ किए और नम आंखों से मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस देख रही थी मेरी आयत कितनी बड़ी हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला, वो उसके गाल से हिलाते हुए बोली। तो आयत ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। मामा इसमें रोने की क्या बात है, और वैसे भी मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई, देखे छोटी सी तो हूँ मैं, उसने आखिर में शरारत से कहा तो सब मुस्कुराने लगे। वो सब यूं ही बातें कर रही थी कि मुलाजमा ने आकर आलम शाह की आमद की इतला दी तो बीजान ने उसे यहीं बुलाने का कहा। अरूश जो रिलैक्स ही बैठी लेटी हुई थी, अपने लाला के आने का सुनकर सीधी हो बैठी और दुपट्टा ठीक किया, जबकि आयत भी बेड पर चढ़ गई कि अगर सोफे पर बैठी तो वो भी उसके साथ बैठ जाता है, क्योंकि कमरे में कोई और जगह नहीं थी बैठने की। आयत यार तुम तो सोफे पर ही बैठ जाओ ना, यूँ सब बेड पर बैठेंगी तो ये ना हो बेड टूट ही जाए, अरूश ने उसे तंग करते हुए कहा। तो आयत ने उसे कोहनी मारी। बीजान भी मुस्कुरा दी। आलम शाह सलाम करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो सबको जमा देखकर हैरान हुआ और आगे भर के बीजान के आगे सर झुकाया तो उन्होंने उसके माथे पर प्यार किया। आयत जो बिल्कुल बीजान के पास बैठी थी उसे झुकता देख जल्दी से पीछे हुई, फिर सबको मुस्कुराहट दबाते देख खफगी से सर झुका गई। बीजान से दुआएं लेकर वो खामोशी से सोफे पर बैठी समन शाह के पास आकर बैठ गया और बाजू पर से अपना कोट उतार कर सोफे की पूछ पर डाला। आयत ने एक नज़र भरकर उसकी जानिब देखा। जिस वक्त थकन से चूर था लेकिन बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। बाल माथे पर बिखरे थे और टाई ढीली की हुई थी, जबकि आंखों में थकावट साफ दिख रही थी। आयत को वो इतना प्यारा लगा कि दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आलम जो कब से उसकी नज़रों खुद पर महसूस कर रहा था, बाल ठीक करने के बहाने चेहरे के आगे हाथ करके आयत की तरफ मुस्कुरा कर देखा और एक आंख विंक की तो आयत शर्म से नजरें झुका गई। वो भी मुस्कुराता हुआ सीधा हो बैठा और बीजान की तरफ मुतवज्जा हुआ। कही बीजान, आपने बुलाया था? वो संजीदगी से बीजान से मुखातिब हुआ। समन शाह ने बीजान की तरफ इशारा किया कि अभी रुखसती की बात मत करिए, बच्चियां बैठी हैं। तो बीजान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बच्चे, वो हम सोच रहे हैं कि तुम अरूश और आयत को शहर ले जाओ, इन्हें कुछ खरीदारी भी करवा देना और घुमा फिरा भी देना। बच्चियां सारा दिन घर में उदासी रहती हैं, बाहर निकलेंगी तो जहन फ्रेश होंगे इनके, और अगर तुम्हें बेहतर लगे तो इन्हें मोबाइल फ़ोन भी लेकर दे दो, चलो इनके दिल बहल जाएंगे। बीजान ने आखिरी बात कह तो दी थी लेकिन अब उसके असरात देख रही थी, जबकि आयत और अरूश तो मानो हवाओं में उड़ने लगी। मतलब उनकी बीजान ने उनके लिए इतना सोचा, लेकिन अब वो दोनों भी आलम शाह को देख रही थी कि वो क्या कहता है, क्योंकि होना तो वही था जो वो कहता। बीजान आप जानती हैं ना, पहले ही मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ऑफिस भी संभालना होता है, साथ साथ इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो अभी इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इन्हें कुछ ज़रूरी चाहिए तो मुझे लिस्ट बना दे, मैं मंगवा दूंगा, लेकिन ऐसे हालात में इनका बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। और जहाँ तक बात है मोबाइल फ़ोन की, तो वो भी इन्हें नहीं मिल सकते। यूं कुंवारी लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन होना मुनासिब नहीं लगता। वो इंतहाई संजीदगी से बोला तो बीजान भी खामोश हो गई, जबकि इन दोनों के मुंह ही लटक गए। मतलब इतनी नाइंसाफ़ी! देख लिया तुमने अपने जलाद लाला को, कितने जालिम है, हमें तो तकरीबन कैद ही कर रखा है। आयत ने मुंह बनाकर अरूश के कान में सरगोशी की तो उसने घूर कर उसे देखा। आयत ने मुंह बनाकर अरूश के कान में सरगोशी की तो उसने घूर कर उसे देखा। तो तुम्हारी अंदर की बीवी मर गई है क्या? जाकर एहतजाज करो कि भाई हम भी इंसान हैं। बल्कि तुम क्या करोगी, अभी देखो मेरा कमाल। अरूश ने चुटकी बजाई और उठ के आलम के साथ सोफे पर जा बैठी। अपने दोनों बाजू उसके बाएं बाजू पर लपेट कर लाड से उसकी तरफ देखा तो आलम शाह ने प्यार से उसके बालों पर लब रखे। लाला देखें प्लीज़, बेशक सेल ना ले दें, लेकिन हमें शॉपिंग पर तो आप ले जा सकते हैं ना। याद करें लास्ट टाइम हम पूरे 2 साल पहले गई थी शॉपिंग पर आपके साथ। इतना टाइम हो गया है, हमने कभी आपसे कोई ज़िद नहीं की, तो प्लीज़ प्लीज़ हमें ले जाइए ना। देखिए हम गार्ड को साथ ले जाएंगे और अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए लाला मान जाए ना। अरूश ने इतने लाड से कहा तो आलम शाह ने इस बात में सर हिलाया और अरूश के गिर्द बाहें फैलाते हुए उसे खुद से लगा दिया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कल परसों तक चलेंगे। बीजान आपने कुछ और भी कहना है या मैं अब चलूँ? वो प्यार प्यार से कहता हुआ वो कोट उठाकर उठ खड़ा हुआ और बीजान की तरफ देखकर सवाल किया तो उन्होंने कुछ सोचकर नफ़ी में सर हिलाया। आराम शाह के कमरे से बाहर जाते ही आयत भागकर अरूश के पास आई और उसके गले लग गई। वाह अरूश यार, आज मैं तुम्हें सच में मान गई। अब चलो जाकर कल के लिए लिस्ट बनाते हैं, क्या क्या लेना है। आयत ने पुरजोशी से कहा तो अरूश भी उसके साथ झूमती बाहर निकल गई। पीछे वो तूने इनके बचपने पर मुस्कुरा दी। बीजान उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ देती। वजू के लिए उठ गई तो नाला और समन शाह भी रात का खाना देखने किचन की तरफ बढ़ी। चलो आयत, मर्दान खाने से लाला को बुला लाते हैं, उन्होंने कहा था 6 बजे जाएंगे।
6 तो बज गए हैं, लगता है लाला मेहमानों में बिजी हैं, तो भूल ही गए ना। अरूश ने अपने हैंड बैग में टिश्यू रोल रखते हुए जिप बंद की और उसे लाउंज के सोफे पर ही रखकर आयत से बोली। आयत जो गहरी सोच में गुम थी, उसकी बात पर हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तुम पागल तो नहीं हो? जानती नहीं अपने लाला को? उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है मर्दान खाने में कोई औरत भी कदम न रखे, बेशक कोई मुलाजमा ही क्यों ना हो। बहन, मेरा तो इस टाइम डांट खाने का कोई इरादा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा है तो यू कैन गो। आयत ने सहूलत से इनकार किया और उठकर किचन की तरफ जाने लगी कि अरूश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। आयत, यार कुछ नहीं होता ना, हम किसी मुलाजिम को बोलकर लाला को बुला लेंगे। खुद कमरे में दाखिल नहीं होंगे तो लाला नहीं डांटेंगे। अब देखो टाइम 6 से ऊपर हो रहा है, ये ना हो लाला ले भी ना जाएं, और कल या परसों तो वैसे भी उन्होंने 5 दिनों के लिए इस्लामाबाद जाना है, तो फिर शॉपिंग पर जाने का मौका नहीं मिलना। अब चलो भी, अरूश ने उसे समझाते हुए कहा तो दोनों मर्दान खाने की तरफ बढ़ी। अभी वो मर्दान खाने के लॉन्च में दाखिल हुई थी कि सारे मुलाजिम उन्हें देखकर नजरें झुका गए। अरूश ने आगे बढ़कर एक मुलाजिम को आलम शाह को बुलाने भेजा। मुलाजिम को गए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुलाजिम की बजाय आलम शाह आंधी तूफान बनाए एक कमरे से नमूदार हुआ। उन दोनों को यूज सिर्फ दुपट्टों में मर्दान खाने में पाया तो मुलाजमिन को वहां से जाने को कहा और खुद झोला उगलती नज़रों से उन दोनों को देखा। आया तो उसके यूं देख कर पीछे होगी। तुम दोनों बच्चियां हो क्या कि हर बात समझानी पड़ेगी तुम लोगों को? ये सारा दिन जो उछलती रहती हो या ना, ये अब छोड़ दो और दोनों ताई और मामा का हाथ बटाया करो। अब कोई छोटी बच्चियां नहीं रही तुम लोग, और आज के बाद तुम मुझे मर्दान खाने के करीबी नजर आई तो ना जान ले लूंगा दोनों की, समझी? आलम शाम की धार पर आयत तो तकरीबन अरूश के पीछे छुप गई, जबकि अरूश खुद अपने लाला को इस कदर गुस्से में देखकर काम की। वो लाला, हम तो बस आपको बुलाने आई थी। वो आखिर अरूश ही हिम्मत करते कामते हुए बोली। मुलाजिम मर गए थे जो मुझे बुलाने तुम दोनों ही आन पहुंची हो। उस दफ़ा वो अरूश के पीछे छुपी इस नाजुक जान को घूरता हुआ बोला था जो उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके मरने वाली हो गई, जबकि इतनी देर से जब्त किए हुए आंसू गुलाबी नरमो मुलायम रुखसारों पर बह निकले थे। उसकी हालत गैर होते देख आलम शाह ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। जानता था कि वो जो उसकी सख्त नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये लहजा कैसे बर्दाश्त करती। अच्छा फ़िलहाल तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, आइंदा ख्याल रखना। वो इस बार कुछ नरम आवाज़ में मुखातिब हुआ तो अरूश ने सर हिलाया और दोनों वापस जनाना खाने की तरफ चली गई। आलम शाह तो उनकी हरकत पर बिलबिला कर रह गया था। कैसे वो उसके इतने मना करने के बावजूद भी मर्दान खाने में आ गई थी, लेकिन फ़िलहाल उसने अपना गुस्सा दबा लिया क्योंकि अभी वो उन्हें यहाँ से भेजना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा डांट कर भगा दिया था। इस वक्त मर्दान खाने में उसके कई ख़ास मेहमान आए हुए थे, तो उनका सोचते हुए वो अपने गुस्से पर काबू पाता दोबारा अंदर की तरफ बढ़ा। आयत, खुदा का नाम लो यार, प्लीज़ चुप कर जाओ, मामा मुझे ही डांटेंगी। वो दोनों वहाँ से सीधा जनान खाने की तरफ की पिछली तरफ बने लॉन में आई थी और आयत आलम शाह के गुस्से को याद करते हुए रोई जा रही थी, जबकि अरूश को टेंशन थी कि जब आलम शाह भी जान लोगों को बताएगा तो इन दोनों की तो खैर नहीं। वो जानती थी हवेली आकर आलम शाह ने उन पर गुस्से से फटना था, लेकिन वो हिम्मत से काम ले रही थी और तकरीबन 10 मिनट से रोती आयत को तसल्ली करवा रही थी। जब आयत के चुप होने के कोई असरात जाहिर न हुए तो बेबसी से बोली। आयत ने सर उठाकर उसे देखा। मामा, मैंने कहा था ना तुम्हें के नहीं जाते, तुम मेरी बात मान लेती तो अब ये ना होता। उन्होंने कितना डांटा है मुझे और अब फिर से डांटेंगे। आयत फिर से रोती हुई बोली तो अरूश ने उसके आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखा। अच्छा यार, पता है गलती मेरी है, अब उठो चलें हवेली, ये ना हो कि लाला आ चुके हों। अरूश ने मेहनत भरे लहजे में कहा तो आयत भी कुर्सी छोड़कर उठ गई। दोनों अंदर दाखिल हुई जहां लाउंज में सब मौजूद थे, जबकि आलम शाह बिफरे हुए शेर की तरह धार रहा था। अगर आप लोगों से ये नहीं संभलती तो मुझे कहीं, मैं अभी इनका बंदोबस्त करता हूँ। अब गई कहाँ है ये दोनों? अभी वो गुस्से से गड़ा रहा था कि इनको अंदर आते देखकर मजीद भड़का। आयत तो भागकर समन शाह में छुपने वाली होगी, जबकि अरूश भी खामोशी से नाला शाह के पहलुओं में नजरें झुकाकर खड़ी थी। इस वक्त बीजान के नज़दीक जाना खतरे से खाली नहीं था। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो भी आलम शाह जितनी भड़की बैठी हैं। यहाँ आओ दोनों फ़ौरन। आलम शाह बोला नहीं, चीखा था। अरूश ने एक नज़र आयत को देखा जो कामती हुई समन शाह के सीने में छुपी बैठी थी। अरूश ने मदद तलब नज़रों से नायला शाह को देखा तो उन्होंने एक नज़र बीजान पर डाली, फिर आलम शाह की तरफ मुतवज्जा हो गई। आलम बेटा, माफ़ कर दो बच्चियों को, देखो ये शर्मिंदा है, हम समझाएंगे इन्हें, आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं करेंगी। नाला शाह ने आलम को ठंडा करते हुए कहा तो आलम शाह ने एक सख्त नज़र रोती हुई आयत पर डाली। समन शाह जब से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बस रोई जा रही थी। आलम ने उसका खुद से इतना डंडा महसूस करके इतने गुस्से में भी मुस्कुराहट दबाई, फिर संजीदगी से नाला शाह की तरफ देखा। चाची, आप लोग क्या समझाएंगी इन्हें जब इनके पास दिमाग ही नहीं है? जब मैंने कहा था कि मैं ले जाऊंगा शॉपिंग पर, तो इनका मुझे बुलाने वहाँ पहुँच जाने का मकसद? इन्हें एक दफ़ा की कहीं बात समझ नहीं आती कि मर्दान खाने तक ही पहुँच गई। क्या नाम है इस जगह का? मर्दान खाना, मतलब मर्दों की जगह। वहाँ ये क्या सोच कर आई थी? वो भी बगैर चेहरा छुपाए, बगैर किसी चादर के। मेरा तो सोच कर ही खून खोल रहा है कि सब मुलाजमिन ने इन्हें देखा होगा।
आलम शाह को फिर से गुस्सा होते देख अरूश की आंखों से भी आंसू बहने लगे तो बी जान को उन पर रहम आया। अच्छा आलम बस करो बच्चे, अब आइंदा ये ख्याल रखेंगे। बीजा ने आलम शाह से कहा तो उसने भी दोनों की हालत के पेश नज़र खुद को कंट्रोल किया। समन शाह के इशारे पर मुलाजिम उसके लिए पानी का गिलास ले आई तो उसने 2 घूंट भरकर वापस मुलाजमा को पकड़ा दिया। समन शाह ने वही गिलास मुलाजमा से लेकर रोती बिलकती आयत के मुंह से लगाया तो आलम शाह को सुकून सा मिला। फिर आलम शाह ने आगे आकर अरूश को खुद से लगाया जो पहली दफ़ा यूँ रो रही थी। जो भी था उसको अपनी बहन बहुत प्यारी थी, उसकी आंखों में आंसू तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। आलम शाह ने उसके आंसू साफ किए। अच्छा बस मेरी जान चुप करो अब, और अगर शॉपिंग पर जाना है तो भाग के चादरें ले आओ। आलम शाह ने मोहब्बत से कहा तो अरूज भी आंखें आंसू साफ करके मुस्कुराने लगी। शॉपिंग का सुनकर ऊपर चादरें लेने भागी तो सब उसकी स्पीड पर मुस्कुरा दिए। फिर आलम शाह के इशारे करने पर नायला शाह आयत की तरफ बढ़ी जिसने रोना तो बंद कर दिया था मगर हिचकियाँ और कपाहट अभी तक जारी थी। यही नज़ाकत तो नायला शाह को परेशान करती थी। आयत मेरी गुड़िया जाओ, चेहरे को अच्छे से धोकर आओ, फिर शहर के लिए निकलो बेटा, अब काफ़ी वक्त हो गया है तो वापसी पर ज़्यादा रात ना हो जाए, फिर यूं ही मुश्किल होगी। नायला शाह ने प्यार से उसके बाल समेटते हुए कहा तो वो जो नज़रें झुकाए बैठी थी एक नज़र उठाकर आलम शाह को देखा जब लाताल्लुक अपने सेल में मसरूफ़ खड़ा था और फिर संजीदगी से नायला शाह की तरफ देखा। नहीं मामा जान, मामा मुझे नहीं जाना कहीं भी। उसकी बात पर समझ शाह ने उसकी तरफ देखा। आयत बेटा उठो बस अब, हालत देखो अपनी क्या बना ली है आपने, बाहर जाओगी तो फ्रेश हो जाओगी बच्चे, जल्दी से चेहरा दुरुस्त करके आओ अपना। समन शाह ने प्यार से उसे समझाया। नहीं ताई मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बहुत थक गई हूँ, अब कुछ देर रूम में रेस्ट करूँगी, आप अरूश को भेज दें इनके साथ। वो अपनी बात कहकर उठी और सीढ़ियों की जानिब जाने के लिए आलम शाह के पास से गुजरने लगी थी कि आलम शाह ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी। मुझे कब से उसके बार बार इनकार करने पर अपने गुस्से को काबू किए खड़ा था। उसकी बदलेहाजी पर अचानक गुस्से में आया। ये क्या बदतमीजी है, हाँ समझ नहीं आ रही मामा और चची क्या कह रही हैं, चुपचाप चादर पकड़ो और चलो मेरे साथ। वो सख्ती से बोला और सामने से आती अरूश के हाथ से एकदम चादर थाम कर उसकी जानिब बढ़ाई तो आयत की आंखें फिर से भरने लगी। उसने नम आंखों से नायला शाह को देखा जो खुद आलम शाह के गुस्सा होने पर परेशान थी लेकिन खामोश खड़ी थी। ममो मुझे नहीं जाना, वह फिर से ढठाई से बोली तो आलम शाह उसकी हट दर्मी पर मजीद तहश में आया। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो और चुपचाप ये चादर ओढ़ो। वो अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करता हुआ बोला तो आयत को लगा उसकी कलाई टूट जाएगी। आयत ने बगैर किसी की जानिब देखे चादर पकड़ी और अच्छे से अपने गिर्द ओढ़ ली। आलम शाह अरूश को उसे साथ लाने का इशारा करते खुद बाहर पोर्च की तरफ चला गया तो वो दोनों भी उसकी पैरवी में लॉन्च में से निकली। पता नहीं आयत को क्या हो गया है, पहले तो वो कभी ऐसे नाराज़ नहीं हुई। बीजा ने नायला शाह और समन शाह को देखते हुए कहा। आज आयत बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रही थी, है ही इतनी नाजुक, कहाँ बर्दाश्त कर सकती है किसी की सख्ती। आलम को भी तो ऐसा गुस्सा आया हुआ था कि एक दफ़ा तो मैं भी डर गई थी। समन शाह ने संजीदगी से कहा तो बीजा ने सर हिलाया और वो इधर उधर की बातें करने लगी। वो लोग अभी शहर पहुंचे थे। सारे रास्ते वो तीनों खामोश रहे। अरूश के इसरार करने पर आयत को मजबूरन फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा था जबकि गार्ड्स की एक गाड़ी उनके आगे थी और दूसरी पीछे। आलम शाह ने पैकेजेस मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और इन दोनों को उतरता देखकर बोला मैं तुम दोनों में से किसी का भी नकाब उतरा ना देखूं। आलम शाह ने तनबीह की तो अरूश सर हिलाती उतर गई। आयत अभी कार का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि आलम शाह ने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा और उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। आयशा की सांसें तेज़ी से अपनी सांसों में उतारते पीछे हुआ। आई एम सॉरी माई लाइफ। आयत जो गहरे गहरे सांस लेती अपना तनफ़ुस दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी उसकी सिरगोशी पर उसे देखा, फिर शर्म से सुर्ख पड़ती नज़रें झुका गई और तेज़ी से बाहर निकली तो वो भी बाहर आया। उन्हें साथ लिए आगे बढ़ा। उसकी बाएं जानिब अरूश थी और दाएं जानिब आयत। वो दोनों ही उसकी हमराही में खुद को बेपनाह महसूस कर रही थी। दोनों को किसी किस्म की परेशानी नहीं थी क्योंकि उनका महरम उनके साथ था। वो मॉल में दाखिल हुए। सबसे पहले आलम उन्हें एक लेडीज़ कपड़ों की शॉप में ले गया, फिर वो दोनों आगे आगे थीं और आलम इनके पीछे। दोनों ने जब ढेरों शॉपिंग कर ली तो आलम उन्हें रेस्टोरेंट से खाना खिलाया। अभी वो वापसी के लिए निकल ही रहे थे कि समन शाह की कॉल देख के आलम ने उन्हें गाड़ी में बैठने का कहा। खुद कॉल अटेंड करके सेल कान से लगाया। आलम बेटा तुम्हारी बीजान कह रही हैं आज रात तुम लोग गाँव के लिए ना निकलो। देखो ना बच्चे, अब 11:30 हो रहे हैं, तुम लोग थक भी गए होगे तो शहर में अपने बंगले पर ही रात गुजार लो, सुबह वापस आ जाना। उन्होंने आलिम को समझाया तो उसने 2-4 और बातें की और गाड़ी में आ बैठा। जब उसने इन दोनों को बताया तो दोनों ही उदास हो गई क्योंकि उन्हें यूं इतनी देर हवेली से बाहर रहने की आदत कहाँ थी, लेकिन मजबूरी के तहत दोनों खामोश हो गए। बंगला काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी बड़ा भी। आलम शाह ने हवेली के अलावा भी 2 बंगले बनवा रखे थे, एक यहाँ लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद में, क्योंकि अक्सर इन दोनों शहरों में रात गुजारनी पड़ती थी। उसे होटल्स में रहना पसंद नहीं था। आलम शाह ने मुलाजमों को इन दोनों को कमरे दिखाने का कहा और ख़ुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया
जब मुलाजमा ने आयत को उसका कमरा दिखाया तो उसे वो बहुत पसंद आया। वो डार्क ग्रे थीम का बड़ा सा कमरा था जिसमें एक जहाज़ी साइज बेड और एक 3 सीटर सोफ़े के साथ एक टेबल रखी थी। सामने 2 चेयर्स रखी थी, एक साइड पर ड्रेसिंग टेबल थी जबकि एक दीवार पर रैक्स बने थे जिनमें खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस पड़े थे और दीवार पर बड़े साइज़ का LED लगा था। आयत को पहली नज़र में वो कमरा इतना पसंद आया कि उसने हवेली में अपना कमरा बिल्कुल ऐसा ही बनवाने का इरादा कर लिया। फिलहाल वो बहुत थक गई थी तो वॉशरूम गई, मुंह हाथ धोकर बालों में ब्रश किया, AC चला के बेड पर आकर लेट गई। थकावट की वजह से उसे कुछ देर में ही गहरी नींद ने आन घिरा। अभी उसे सोए कुछ देर ही हुई थी कि वो एक डरावने ख्वाब से डरकर उठ बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो अभी रात के 1:30 बज रहे थे। उसे याद आया वो अपनी हवेली में नहीं है तो बेसाख्ता उसे एक नए खौफ ने आन घिरा। डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। वो बाहर जाने से भी डर रही थी और अंदर लेटी भी खौफ से कांप रही थी। उसने डर की वजह से खुद को कंफर्टर में अच्छी तरह से लपेट लिया जबकि इतनी कूलिंग ने भी उसका जिस्म पसीने से भीगने लगा था। वो बेतहाशा रोने लगी और अचानक उठकर बाहर भागी। उसने लंबी कतार में बने कमरों में से अपने सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। वो रोती हुई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और सामने कच्ची नींद से जागा आलम खड़ा था। लेकिन उसे यूं रोता देख आलम शाह की नींद भग से उड़ी। अभी वो कुछ समझता कि आयत बगैर दुपट्टे के भागकर उसकी बाहों में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी। तो आलम भी समझ गया कि वो किसी ख्वाब से डरी है। आलम शाह ने उसके गिर्द हिसार बांधा और उसकी कमर से हिलाने लगा। आयत, बस मेरी ज़िंदगी, कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखें तो सही। आलम ने उसका डर दूर करने की खातिर प्यार से कहा और उसे खुद से अलहदा करने की कोशिश की मगर वो बस उससे चिपकी रोए जा रही थी। आलम प्लीज़ मुझे मामा पास जाना है, वो बच्चों की तरह रोती हुई बोली। तो आलम ने उसे बाजुओं में भरा और जाकर अपने बेड पर लिटाया। वापस आकर दरवाज़ा लॉक किया, फिर टेबल से जग उठाकर गिलास में पानी भरा और उसकी तरफ भरा। आलम ने खामोशी से गिलास उसके लबों से लगाया तो आयत ने वो मुश्किल एक घूंट भर कर गिलास को परे कर दिया। आलम गिलास रखता उसके पास आ बैठा और उसे खींचकर अपनी बाहों में भरा तो वो उसके सीने पर सर रखती गहरे सांस लेने लगी। जबकि उसकी इतनी गुर्बत पर आलम शाह को अपना आप बहकता हुआ महसूस हुआ। उसका मासूम रवैया, रोया रोया चेहरा आलम शाह को अपनी जानिब मरागिब करने लगा। वो जानता था वो बहुत मासूम है। वो बगैर सोचे समझे उसके कमरे में आ गई थी लेकिन न जाने क्यों आज आलम शाह को अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। हाँ, आलम शाह जो अपने असूलों का बहुत पक्का था आज वो अपनी बीवी की मासूमियत और खूबसूरती पर बहक रहा था। आलम शाह ने अचानक उसे खुद से अलग करके तकिए पर गिराया तो आयत उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी देखकर घबरा गई। आयत ने उठना चाहा था लेकिन आलम शाह ने उसे दोबारा से वापस गिराया और उस पर मुकम्मल काबिज हो गया। आयत बेतहाशा तड़पती हुई उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी लेकिन वो नाजुक जान उस मजबूत शख्स को 1 इंच भी ना हिला सकी। आलम शाह ने उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में दबोची। आलम, पीछे हटें प्लीज़, मुझे अभी भी रुखसती नहीं हुई, प्लीज़ आलम, मुझे, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। लेकिन आलम आज उसकी सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था। उसके बाद आलम की शिद्दतें थी और उसकी नाजुक जान। वो सारी रात तड़पती रही, रोती रही, उसके आगे गिड़गिड़ाती रही लेकिन आलम शाह ने नहीं रुकना था और ना वो रुका। सुबह आलम की नींद उसकी सिसकियों की आवाज़ से खुली तो उसकी नज़र बेसाख्ता घड़ी की तरफ उठी जो सुबह के 7 बजा रही थी। अभी 1.5 घंटा पहले ही तो वो सोया था और उसे भी सोने का कहा था। उसे भी तक यूँ रोते देखकर आलम शाह को ज़रा सा दुख हुआ। वो वाकई रात में उसके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आया था। हालांकि जानता था वो नाजुक गुड़िया उसकी शिद्दतें नहीं सह सकती। वो उसकी बहरहम ही पर टूट चुकी थी। अब उसे समेटना भी तो आलम शाह ने था। आलम शाह ने उसकी तरफ देखा जो उसी की प्लेन स्याह टी-शर्ट में खुद को कंफर्टर में सीने तक छुपाई पड़ी थी जबकि रात से मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। आलम शाह को उस पर रहम आया तो उठ के उस पर झुका, उसके बाल चेहरे से समेट कर पीछे किए। जब आलम शाह की नज़र उसकी गर्दन पर मौजूद अपनी शिद्दतों से दिए गए निशानों पर पड़ी तो उसे मज़ीद दुख हुआ। पता नहीं उसने इतनी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त की होगी। अभी वह कुछ कहता कि आयत ने शिद्दत से रोते हुए उसे खुद से दूर झटका। आप बहुत बुरे हैं आलम शाह, बहुत बुरे। वो उसके शर्टलेस सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुद के बरसाती बोली तो आलम शाह ने पीछे बेड ग्राउंड से टेक लगाई और उसे भी सहारा देकर ज़बरदस्ती अपने सीने से लगाया तो वो मज़ीद टूटती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, तुम निकाह में हो मेरे, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, यूं जो रो रही हो। अब बस एक आंसू ना गिरे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलम शाह ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊपर करते हुए प्यार से कहा और उसके आंसू साफ किए लेकिन उसे स्टिल यूं ही रोता देखकर वो थोड़ी सख्ती से गोया हुआ। तो आयत ने खुद पर काबू पाया और उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। आलम शाह ने मुस्कुराकर उसके बालों पर लब रखे लेकिन अपने सीने पर फिर से उसके आंसू महसूस करते आलम शाह ने उसे खुद से अलग किया। बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा, वहाँ से एक शर्ट उठाकर पहनी,
پھر اس کی طرف مڑا جو دوبارہ سے لیٹ چکی تھی۔ تکلیف ہی اتنی تھی کہ جسم ٹوٹ رہا تھا بیٹھنے سے۔ عالم شاہ اس کی جانب آیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی اٹھنے کی کوشش کرو اور جلدی سے اپنی حالت ٹھیک کرو۔ عروش اٹھنے ہی والی ہوگی تو تمہیں یوں دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، وہ فکر سے بولا، جبکہ آیت نے منہ پھیر لیا۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں 5 منٹ میں روم میں آؤں گا، اگر تم یوں ہی لیٹی ہوئی تو پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ عالم شاہ نے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا اور دروازہ باہر سے لاک کرتا چلا گیا۔ آیت کی آنکھوں سے پھر سے گرم سیال بہنے لگا۔ کچھ دیر وہ عالم شاہ کا رات کا بھیانک سلوک یاد کر کے روتی رہی۔ پھر اس کی دھمکی یاد آئی تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تکلیف کے باعث اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے وہ صوفے سے اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھی۔ لالا، مزید کتنا وقت لگے گا حویلی پہنچنے میں؟ عروش یہ سوال کوئی 1000ویں دفعہ پوچھ رہی تھی۔ کیا کرتی، سب کی یاد ہی اتنا ستا رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی بے صبری پر مسکرا دیا۔ بس 15 منٹ لگیں گے اور ہم حویلی ہوں گے، عالم شاہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ پھر بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی آیت کو دیکھا جو سنجیدگی سے ونڈو کے پار دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ روم سے باہر آئی تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر عروش نے بہت سوال کیے، جن کے جواب نے اس نے بس اتنا کہا کہ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے نیند نہیں لے سکی۔ تو عالم شاہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پکا اسی وجہ سے نیند نہیں آئی نا؟ تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرتے دیکھ عالم شاہ نے بات بدل دی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، سر میں درد سا تھا اور جسم بھی تکلیفوں سے چور چور تھا۔ بات بات پر رونا آ رہا تھا۔ عالم شاہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ بس جلدی سے حویلی پہنچنا چاہتی ہے۔ عالم شاہ بھی اس کی طبیعت کے پیش نظر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ لوگ جب گاڑی کے قریب آئے تو اس نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے گی تو عروش ہی آگے بیٹھ گئی تھی۔ عالم نے گاڑی حویلی کے پورچ پہ روکی تو وہ دونوں جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ عالم شاہ بھی ملازموں کو گاڑی سے سامان نکالنے کے کر اندر لانے کا حکم دیتا اندر کی طرف بڑھا۔ بی جان اس وقت صوفے پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ صبح جب سے عالم نے نائلہ اور سمن شاہ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، دونوں تب سے کچن میں ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی تھی۔ دونوں بھاگ کر بی جان کے گلے لگی، انہوں نے دونوں کو پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ تبھی عالم شاہ بھی آ کر ان سے ملا اور دوسرے صوفے پر ٹک گیا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پر بادامی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ آج پہلے کی نسبت زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بی جان نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا کہ اسے ان کی نظر نہ لگ جائے۔ بی جان، ماما جان اور تائی جان کہاں ہیں؟ آیت نے پوچھا تو بی جان نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ وہ دونوں مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور باری باری تینوں کو پیار کیا۔ آیت تو نالا شاہ کے گلے لگتے ہی رونے لگی۔ کیا کرتی، دکھ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ماں کا لمس ملتے ہی وہ اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ سمن شاہ، عروش اور بی جان بھی تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ عالم شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ وہ رو رو کر اب بالکل بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ آیت، کیا ہو گیا ہے تمہیں میری جان؟ کیوں روئے جا رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح میرا بچہ، نائلہ شاہ اس کی پیٹھ سے ہلاتی بولی، جبکہ عروش بھاگ کر اس کے لیے پانی لائی۔ ابھی سمن شاہ نے ایک گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا کہ وہ ہوش و حواس کھوتی نائلہ شاہ کی باہوں میں جھول گئی۔ عالم شاہ نے اسے بے ہوش ہوتا دیکھ آگے بڑھ کر اسے نائلہ شاہ سے لیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر اوپر کی جانب رہا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے باقی۔ عالم شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈال کر پیچھے ہوا۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں ڈاکٹر کو بلانے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، یوں ہی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوگی۔ وہ انہیں تسلی دیتا نیچے چلا گیا۔ نائلہ شاہ آیت کی طرف دیکھ کر پریشانی سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری بچی کو، کچھ دن پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ نائلہ شاہ اس کے ہاتھ سے ہلاتی بولی، مجھے تو لگتا ہے اسے HB کی کمی ہو گئی ہے، ڈھنگ سے کھانا تو کھاتی ہی نہیں، اس لیے کمزوری کی وجہ سے کچھ دنوں سے روئی جا رہی ہے۔ عالم سے کہتی ہوں ڈاکٹر سے اس کی HB چیک کروائے، کیسا کھلتا ہوا گلاب تھی اور اب دیکھو مرجھا گئی ہے۔ سمن شاہ بھی فکر سے بولی۔ عالم کمرے میں داخل ہوا تو اب ان کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ قریبی ڈاکٹر پہنچ چکا تھا، وہ سب باہر نکلی تو عالم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ بھی کمبل سے چھپا دیا۔ پھر ڈاکٹر کو اندر بلایا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کی نبض چیک کی، پھر عالم کی طرف دیکھا اور پھر اسے صحیح سے چیک کرنے کے بعد عالم سے مخاطب ہوئے، مسٹر عالم شاہ، انہیں اور کچھ نہیں ہے، بس کوئی پریشانی لی ہے انہوں نے، آپ بس انہیں پریشانیوں سے دور رکھیں، انہیں کافی کمزوری بھی ہے تو کھانے پینے کا خیال رکھیں، میں بس ایک ڈرپ لکھ دیتا ہوں، آپ وہ منگوا کر میرے ہاسپٹل آ کر لگوا لیجیے گا، اس سے انہیں طاقت ملے گی، بس اور کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے عالم شاہ کو سہولت سے سمجھایا اور ایک پیپر پر ڈرپ کا نام لکھ کر باہر کی جانب چلے گئے۔ عالم شاہ اپنی وجہ سے اس کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا فکر مند ہوا، جو چاہے اس سے، لیکن پھر یہ سوچ کے مطمئن ہو گیا کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج صبح سے ہی عالم کا کچھ ضروری کام تھے اور شام میں اسے اسلام آباد کے لیے بھی نکلنا تھا۔ آیت کو رات کو ہوش آیا تھا لیکن عالم شاہ اس کے سامنے نہیں گیا۔ نائلہ شاہ کو اب اسی کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ رات کو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ عالم سب عورتوں سے کہہ کر گیا تھا کہ کچھ دیر تک وہ واپس آ کر آیت کو ہسپتال ڈرپ لگوانے لے جائے گا۔ تب سے وہ چاروں اسے سمجھانے میں لگی تھی لیکن اسے بچپن سے انجیکشن وغیرہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔
اب بھی وہ اپنی ضد پر اٹکی تھی کہ وہ اچھے سے کھائے پیے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ڈرپ نہیں لگوائے گی۔ آیت بیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا، باریک سی سوئی ہوتی ہے چندا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور برنولا لگ جائے گا، سمن شاہ نے اسے پیار سے بہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ نہیں تو بس نہیں۔ اوکے ماما، آپ لوگ اسے کچھ مت کہیں، لالا کو آ لینے دے، ذرا وہ خود اس کا دماغ ٹکانے لگائیں گے۔ اور اس نے تنگ آ کر کہا تو آیت پھر سے بی جان کی گود میں منہ چھپا گئی۔ بی جان پلیز، آپ انہیں روکیں گی نا؟ آیت نے بے بسی اور معصومیت سے کہا تو بی جان نے اس کے بالوں پر پیار کیا۔ بیٹا ایک ڈرپ ہی تو ہے نا، کچھ نہیں ہوتا، لگوا لو، آپ کے فائدے کے لیے ہی لگوا رہے ہیں، حالت دیکھو ذرا، اتنی کمزور ہو گئی ہو، بستر سے تو اٹھا نہیں جا رہا تم سے۔ بی جان نے بھی اسے ہی سمجھایا تو وہ پھر سے دکھی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، عالم صاحب آ گئے ہیں اور وہ پورچ میں آیت بی بی کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر پیغام دیا تو آیت کو لگا اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ آیت اٹھو، چادر لو اور جاؤ میری جان، عالم انتظار کر رہا ہوگا، پھر یوں ہی غصہ ہو جائے گا۔ نیلا شاہ نے کہتے ساتھ ہی اسے سہارا دے کر اٹھایا، جبکہ سمن شاہ نے اس کی الماری سے سیاہ کڑھائی والی چادر نکال کر اسے اچھے سے آیت کے گرد لپیٹ دیا۔ آیت بھی آنسو پیتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی کے پاس آ کر نیلا شاہ نے اسے فرنٹ سیٹ پر عالم کے ساتھ بٹھایا اور خود واپس مڑ گئی۔ عالم نے بھی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی، حویلی کا گیٹ پار کر گیا۔ ہسپتال حویلی سے صرف 15 منٹ کی دوری پر ہی تھا۔ سارا راستہ آیت خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ عالم بھی اسے اگنور کرتا رہا، کیونکہ اگر وہ زیادہ توجہ دیتا تو پھر وہ مزید ضدی ہو جاتی۔ عالم نے گاڑی ہسپتال کے باہر رکھی، پھر اس کی جانب رخ کیا تو اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں، خوف کی وجہ سے آیت کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عالم شاہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ آیت خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کو پتہ چلا عالم شاہ آیا ہے، انہوں نے فوراً اسے اپنے روم میں بلا لیا۔ اس سے آیت کا حال چال پوچھا، پھر آگے بڑھ کر پیکٹ سے سرنج نکالنے لگا تو آیت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے ساختہ عالم کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ عالم نے اس کی حالت دیکھی، پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دیر یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ آیت خاموش ہو چکی ہے تو اس نے نرمی سے آیت کو خود سے الگ کیا اور کب سے انتظار کرتے ڈاکٹر کو آگے آنے کا اشارہ کیا تو آیت نے شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم اسے نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ تھم کر ڈاکٹر کو پکڑا گیا، جبکہ آیت اب آنکھیں بھیجے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے وینز ڈھونڈ کر سرنج لگائی، پھر خون روکنے کے لیے کاٹن اس کے ہاتھ پر دبائی۔ آیت کو تکلیف ہوئی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ جب ڈاکٹر نے برنولا لگا لیا تو عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھما۔ آیت نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر زور سے ہاتھ کھینچ کر عالم شاہ کے ہاتھ سے نکالا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالم بھی ڈاکٹر کو خدا حافظ بول کر باہر نکلا۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی سے گزرا، بس اب آیت رو نہیں رہی تھی، خاموش تھی۔ عالم شاہ نے حویلی پہنچ کر اسے اس کے کمرے میں لٹایا اور خود ڈرپ اسٹینڈ منگوا کر بیڈ کے پاس رکھا۔ عالم شاہ نے خود ہی اسے ڈرپ لگائی اور ڈرپ کی سپیڈ درست کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ تکیے پر رکھے سر نیلا شاہ کی گود میں رکھے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ عالم نے ایک بار نظر اس پر ڈالی، پھر سمن شاہ سے مخاطب ہوا، جب ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ خود اتار لیجیے گا، میں نے ارحم عالم کا خاص ملازم سے کہہ کر اپنی پیکنگ کروا لی تھی، اب میں بس اسلام آباد کے لیے نکلوں گا اور ڈاکٹر کو میں کل کال کر دوں گا، وہ برنولا اتارنے حویلی آ جائیں گے، آپ لوگ پردہ کر کے اس کے پاس بیٹھ جائیے گا۔ عالم شاہ نے سنجیدگی سے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور سب سے مل کر باہر بھر گیا۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ آج شاہ حویلی میں ایک جشن کا سا سما تھا، کیونکہ آج عالم شاہ الیکشن جیت چکا تھا، کچھ ہی دیر میں حویلی پہنچنے والا تھا۔ سمن شاہ اور نیلا شاہ نے تو خوشی کے سے شکرانے کے رفل بھی ادا کیے تھے، پھر کچھ دنوں میں یہ رونق بھی کم ہو گئی۔ آخر 2-3 دنوں بعد عالم شاہ کی مصروفیات ختم ہوئی اور اس نے دوبارہ سے آفس پر دھیان دینا شروع کیا۔ حویلی میں بھی اب پرسکون ماحول تھا، بس آیت ہی تھی جس کے دماغ پر ابھی بھی وہی رات سوار تھی۔ اب اس کی طبیعت بھی قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ اسے عالم شاہ کی جیت سے خوشی تو ہوئی، لیکن اس نے اپنے دل کو خاموش کروا دیا۔ ابھی رات کے 9 ہی بج رہے تھے، وہ سب ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے قہوہ پی رہے تھے، تبھی بی جان کے ذہن میں خیال آیا تو انہوں نے خاموش بیٹھی آیت کی طرف دیکھا۔ آیت، عروش بیٹا، تم دونوں جاؤ، جا کر سو جاؤ، صبح نماز بھی پڑھنی ہے، جلدی سوگی تو نیند کھلے گی، صبح جاؤ، شاباش۔ بی جان نے ان دونوں سے کہا تو عروش جسے مشکل سے ماں کا سیل دستیاب ہوا تھا اور ابھی اس نے انسٹاگرام آن ہی کیا تھا کہ بی جان کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی۔ بی جان، صرف ہم دونوں نے تو نماز نہیں پڑھنی نا، وہ تو آپ لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، آپ لوگ بھی سو جائیں۔ عروش سیل سمن شاہ کو تھماتی ہوئی بولی تو بی جان نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور سمن شاہ نے اس کے کندھے پر ایک چپت لگائی تو وہ بھی آیت کے پیچھے بھاگ گئی۔ بی جان نے ایک ہنکارا بھرا اور ان سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں سوچ رہی ہوں اب عالم کا الیکشن بھی ہو گیا ہے تو اب ہمیں آیت کی رخصتی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عالم، تم کیا چاہتے ہو؟ بی جان نے عالم کو مخاطب کیا تو اس نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ جی بی جان، میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔
اب آپ نے کہہ دیا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں۔ عالم شاہ کی بات پر نالا شاہ کی آنکھیں بھر آئی، لیکن آیت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بے بسی سے بات بنائی تو عالم شاہ ان کی تکلیف سمجھتا ان کے پاس آیا اور انہیں خود سے لگا گیا۔ چچی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بس کمرہ ہی تو بدلنا ہے آیت کا، اور یقین رکھیں میں آپ کی بیٹی پر زندگی میں کبھی بھی ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور ویسے بھی میں اپنی پیاری سی چچی کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتا، تو آپ بھی سارے غم بھول کر تیاریاں شروع کریں، عالم شاہ نے محبت سے کہا تو نالا شاہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اور جانتی ہوں تم سے بڑھ کر آیت کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، بس یوں ہی اس کی رخصتی کا سن کر دل بھر آیا، لیکن تم پریشان نہ ہو، ہم کل سے ہی تیاریاں شروع کریں گے، ویسے اب کوئی تاریخ بھی رکھ لیتے ہیں۔ نیلا شاہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بی جان بولی ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے اسی مہینے کی 25 کو مہندی رکھ لیتے ہیں، جیسا کہ آج 10 تاریخ ہے تو کل سے آیت کو مایوں بھی بٹھا دو، بی جان نے حتمی لہجے میں کہا تو سب مسکرا کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ آیت صبح نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی، ابھی بھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ نیلا شاہ نے اس کے کمرے میں آ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑیں۔ آیت نے الجھن سے آنکھیں کھولی، لیکن اپنے بیڈ پر نیلا شاہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ نیلا شاہ جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے چہرے پر پیار کیا۔ 25 کو تمہاری مہندی رکھ دی ہے ہم نے، انہوں نے عام سے لہجے میں اسے آگاہ کیا تو آیت کی نظریں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ ماما آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آیت نے معصومیت سے کہا تو انہوں نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں ہرگز مذاق نہیں کر رہی، رات کو ہی بی جان نے ہم سے بات کی ہے تو عالم نے بھی آج سے تیاریاں شروع کرنے کا کہا، آج سے تم مائیو بیٹھو گی۔ ان کی بات پر آیت ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیکن ماما میں ابھی کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے روم میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھے، جبکہ انہوں نے خود کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا۔ آیت کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کسی نہ کسی دن تو آپ نے جانا ہی ہے نا، اور رخصتی کے بعد بھی عالم تو آفس جایا کرے گا، تو آپ اپنے کمرے میں وقت گزار لیا کرنا، اور عالم تو اتنا اچھا ہے بیٹا، دیکھنا آپ دو دنوں میں ہی اس کے ساتھ سیٹل ہو جاؤ گی، نیلا شاہ نے اسے سمجھایا۔ ماما پلیز، میں آپ کی ساری باتیں مانتی ہوں نا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں۔ اسے اس قدر روتا دیکھ نیلا شاہ تو پریشان ہی ہوگی۔ آیت چپ کرو، پہلے ہی اتنی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہو، اب مت رو میری گڑیا، پھر سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نیلا شاہ نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی بھیگی آنکھیں چومتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا بجھایا اور اسے لے کر باہر نکلے۔ وہ نیچے آئی تو سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سمن شاہ نے آیت کا ستا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی وہ پھر سے روئی ہے۔ عالم کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں بیٹا، یہ شاپنگ کرنے میں آسانی ہوگی، اب شادی کے لیے اتنا کچھ لینا ہے تو کیسے روز روز شہر کے چکر لگائیں گے۔ نیلا شاہ کی بات پر عالم نے ایک گہری نظر آیت پر ڈالی جو پھر سے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ چچی جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو آیت نے اپنا کپ سے جھکا سر اٹھایا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کو جانا ہے تو بے شک چلے جائیں، میں اکیلی یہی رہ لوں گی، آیت چیختے ہوئے بولی تو سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نائلہ ہو کیا گیا ہے اسے؟ عجیب چڑچڑا پنا گیا ہے اس کے مزاج میں، بات بات پر رونا چلانا ایسی تو نہیں تھی۔ بی جان ذرا غصے سے بولی تو سمن شاہ نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ آیت اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، کہیں نہیں کرنی مجھے ابھی شادی، کیوں آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ کرسی دھکیلتی کھڑی ہوتی چلائی تو عالم شاہ بھی غصے میں اٹھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ ہاں، ہر بات پر بدتمیزی، ہر بات پر ڈٹائی، تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہو رہی ہے، لڑکیاں تو شادی کر کے غیر ملک بھی چلی جائیں تو بھی اتنا شور نہیں کرتی جتنا شور تم صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پر کر رہی ہو۔ اب تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا نا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بی جان کسی تیاری کی ضرورت نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت اس کی رخصتی چاہیے، بہت پڑھ نکل آئے ہیں تو اس کے تو بہتر ہے ابھی کاٹ دوں۔ اتنی زور سے بولا کہ سب کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے، جبکہ آیت اس کی آخری بات پر بے بسی سے رونے لگی۔ آخر سمن شاہ نے آگے بڑھ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور جھک کر اسے پیار کیا۔ وہ اس وقت شدت سے روتی کوئی ذہنی مریض لگ رہی تھی، لیکن عالم شاہ پر اس کی حالت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ماما چھوڑیں آپ اس کے تو ڈرامے چلتے ہی رہیں گے۔ عالم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں اٹھایا اور سمن شاہ کو کہتے ساتھ ہی روتی مزاحمت کرتی آیت کو لے کر اوپر کمرے میں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ چاروں ارے ارے ہی کرتی رہیں گی۔ نالا شاہ سے تو آیت کی حالت ہی دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ فی الحال خاموش رہیں کیونکہ انہیں بھی کوئی اور حل نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی عالم اس سے بہت محبت کرتا ہے، اسے تکلیف نہیں دے گا۔ عالم شاہ نے اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹخا، واپس مڑ کر دروازہ لاک کیا۔ آیت روتی ہوئی تکیے میں منہ چھپا گئی، مگر عالم اسے اس کے حال پر چھوڑتا الماری سے اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ شاور لیتا شرٹ لیس باہر آیا۔ آیت کو ابھی تک روتا دیکھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ عالم بیڈ پر اس کے پاس لیٹا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ مائی لو،
वो उसे खुद में छुपाता मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, लेकिन आयत ने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की तो आलम शाह ने मुस्कुराकर अपनी गिरफ्त तंग की। अब सॉरी का क्या फ़ायदा, अब तो आपने जो करना था कर लिया। आलम शाह, आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। आलम, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा आपने। वो मज़ाहमत करती हुई बेबसी से चीखी तो आलम शाह ने उसे सख्ती से जकड़ा। आहा, मेरी आयत पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता यार। वैसे आज मेरा लड़ाई करके अपनी स्पेशल मोमेंट्स को ज़ाया करने का कोई इरादा नहीं, तो तुम भी ये फजूल के गिले शिकवे छोड़ो और मेरा साथ दो। आलम शाह ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो आयत ने नाराज़गी और बेबसी से उसे देखा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आज भी आपने मेरी बात ना मानी तो सच में मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आयत ने उसे अपनी धमकी से डराना चाहा तो आलम शाह ने कहकहा लगाया, जाना बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो तुम वाकई मुझसे कोई बात ना करो। आलम शाह ने उसे तंग करते हुए कहा तो आयत ने बुरा सा मुंह बनाया। देखे मैं कितनी अच्छी हूँ, आप कितना डांटे के बावजूद भी आपसे नाराज़गी ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन एक आप हैं जो कभी मेरी कोई बात नहीं मानते। वो दुखी लहजे में बोली, लेकिन आलम शाह ने बगैर कोई जवाब दिए उस पर झुक गया। उसने आयत के हाथों को अपने हाथों में लॉक किया। आयत ने रहम तलब नज़रों से उसकी आंखों में देखा, लेकिन वो आलम शाह अब उसकी खूबसूरती से बहका हुआ आलम शाह लग रहा था। उसके जज्बे लुटाती नज़रों से घबरा कर आयत ने अपनी आंखें झुका ली। आलम शाह उसकी हरकत पर मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों को लबों से चूमा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ने लगा। आज उसके लम्स में नरमी थी, जिसे महसूस करके आयत ने भी अपनी बेज़रर सी मज़ाहमत तर्क करते उसे अपना आप सौंप दिया। आखिर जब सुबह के 5:30 बजे तो आयत ने नींद से बंद होती आंखों से उसे देखा। आलम, प्लीज़ बस करें ना, मुझे सोना भी है। उसने बेचारगी से आलम शाह का हाथ अपने हाथों में लेते कहा। आलम भी उसे रोने की तैयारी देख कर उस पर रहम खाता एक तरफ लेट गया और उसे भी अपनी बाहों में भर लिया। आयत शर्माई लजाई उसके सीने में चेहरा छुपा गई। आलम ने उसकी पेशानी पर अपनी महर सब्त करते हुए दोनों पर कंबल ठीक किया और मुतमिन होता आंखें मूंद किया। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत से आयत को नाराज़गी को भुला ही दिया था। सुबह 10 बजे आलम की आंख खुली तो उसने चाहत से आयत की तरफ देखा, जो एक हाथ चेहरे के नीचे रखे उसकी तरफ करवट लिए गहरी नींद में सोई हुई थी। आयत, मेरी जान, उठो, नीचे चलें। आलम शाह ने उसकी गाल थपथपाते हुए कहा तो आयत ने किस्मसाकर आंखें खोलकर उसे देखा। सोने देना थोड़ी देर, मुझे अभी बहुत नींद आई है, वो इल्तिजाई लहजे में बोली तो आलम शाह ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मेरे ऑफिस जाने के बाद अपनी नींद पूरी कर लेना आयत। चलो शाबाश, अभी उठो, नीचे सब इंतज़ार कर रही होंगे ना मेरी ज़िंदगी। आलम ने उसे समझाते हुए कहा तो आयत ने शर्मा कर उसे देखा। पहले आप बाहर निकलेंगे एक कमरे से, फिर ही मैं वॉशरूम जा सकूंगी ना, वो अपनी हालत के पेश नज़र बोली तो आलम शाह ने मायने खेजी से उसके वजूद को गहरी नज़रों से देखा। अच्छा, एक किस करो, फिर ही जाऊंगा, वो संजीदा होता बोला तो आयत ने हैरान कुन नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये क्या बात हुई भला, मैं हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो बौखलाए हुए बोली तो आलम शाह ने उसी को घूरा। अभी वो कुछ कहता कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आलम ने पीछे होते दरवाजे की तरफ देखा। कौन? आलम बेटा, मैं हूँ, आलम शाह ने कहा तो आलम ने आयत को वॉशरूम जाने का इशारा किया और खुद शर्टलेस ही जाकर दरवाज़ा खोला। समन शाह उसी बगैर शर्ट के देखकर सारा मामला समझकर मुस्कुराई। आयत कहाँ है, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनके सवाल पर आलम ने उनकी तरफ देखा। जी मम्मा, वो बिल्कुल ठीक है, अभी वॉशरूम गई है शावर लेने, आलम शाह ने संजीदगी से जवाब दिया तो शमन शाह उसे नाश्ते पर आने का कहती नीचे चली गई। वो लोग कब से उनका इंतजार कर रही थी। आहिर भी जाने तंग आकर दोबारा मुलाजमा को उन्हें बुलाना भेजा ही था कि दोनों नीचे उतरते दिखे। आलम शाह के पहलू में शर्माई सी आयत चेहरा झुकाकर उनकी तरफ ही आ रही थी। वो करीब आई और सबसे मिलकर नायला के साथ वाली कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि आलम ने उसका हाथ थाम कर अपने साथ बिठाया तो वो शर्म से सुर्ख पड़ती नजरें जमीन पर जमा गई। उसका यूँ शर्माना हिचकिचाना सब पर साफ जाहिर कर रहा था कि उनके बीच सब ठीक है। आयत ने बैठते साथ ही सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। सबने खुश दिली से उसे माफ़ कर दिया और हल्की फुल्की बातें करते नाश्ता करने लगे। 2 माह बाद सुबह आलम की आंख खुली तो आयत उसके पहलू में नहीं थी। आलम भी उसे मौजूद न पाकर उठ बैठा। तभी उसकी नज़र वॉशरूम के खुले दरवाजे पर पड़ी। सामने ही आयत बेसन पर झुकी वोमिट कर रही थी। आलम शाह उसकी हालत देखता तेज़ी से वॉशरूम की तरफ गया। आयत ने मुंह तौलिए से पूछा और पीछे मुड़ी ही थी कि उसे ज़ोरदार चक्कर आया। वो चीख मारती हुई नीचे गिरने ही लगी थी कि आलम शाह ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थामा। क्या हो गया है मेरी जान, आराम से। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि आयत उसके सीने पर सर टिकाती फूट फूट कर रोने लगी। आलम, मैं सुबह से वोमिट कर रही हूँ और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, उसने रोते हुए उसे अपनी हालत के बारे में बताया। आलम शाह ने उसे बाहों में उठाकर सोफे पर बिठाया। मेरी जान, चुप, बस उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ, आलम फिक्रमंदी से बोला, मगर आयत ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे डर लगता है। उसकी बात पर आलम ने अफसोस से उसे देखा। फिर नाला शाह को कॉल करके उसकी हालत का बताते ऊपर बुलाया तो वो सब जल्दी से उनके रूम में दाखिल हुई।
समन शाह और नायला शाह आयत को रोता देखकर उसे चुप करवाने लगी। तभी आलम ने ड्राइवर को कॉल मिलाई। आमिर जल्दी से करीबी हस्पताल से किसी लेडी डॉक्टर को ले आओ फ़ौरन। उसने फ़ोन टेबल पर रख कर आयत पर नज़र डाली तो उसने शिकवा कना नज़रों से आलम को देखा। आलम ने उसे एक घूरी से नवाजा। अभी आयत ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि उसका जी मितलाया तो वो फ़ौरन उठकर वॉशरूम में भागी। बीजान को तो उसकी हालत साफ समझ आ रही थी, लेकिन अभी खामोश रही। कुछ ही देर में मुलाजमा डॉक्टर को लाई। उन्होंने उन सबको बाहर जाने का कहा और खुद आयत का तफसीली चेकअप किया। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकली और इन सबको बेचारी से खड़े देखकर मुस्कुराई। आप सबको मुबारक हो, आयत प्रेग्नेंट है। मैंने कुछ दवाई लिख दी हैं, कुछ दिन देते रहे, यूँ इन्हें प्रेगनेंसी में ज़्यादा मसला नहीं होगा। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर तो आलम के हाथ में पर्ची पकड़ाती चली गई। पीछे वो सब आयत के पास आ गई तो आलम भी अपने कमरे में आया जहाँ आयत अब भी लाइलम पड़ी थी। क्या कहा डॉक्टर ने? आयत ने परेशानी से सवाल किया तो रूश भाग कर उसके गले लग गई, जबकि आलम शाह खामोशी से सोफे पर बैठ गया। थैंक यू आयत, यार तुम मुझे इतनी जल्दी बुफो बनाने वाली हो, उसने मोहब्बत से कहा तो आयत को हैरत से चुट लगा। नायला शाह ने आगे बढ़कर उसकी पीठ से लाई कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आयत ने नासमझी से दोबारा पूछा। इस दफ़ा भी जान खुशी से उसके मुखातिब हुई। आयत मेरी बच्ची, अल्लाह के करम से तुम उम्मीद से हो। बीजान की बात पर आयत को ढेरों शर्म ने आन घेरा। वो धीमे से मुस्कुराती हुई सर झुका गई, जबकि चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। आलम शाह तो इस मंजर पर एक बार फिर से दिल हार बैठा। बाकी सब भी उसे शर्माते देख उसे प्यार करती दुआएं देती बाहर निकली तो आयत का दिल किया उनके साथ भाग निकले, लेकिन आलम शाह को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो जल्दी से खुद को कंबल में छुपा गई। आलम शाह उसकी मासूमाना हरकत पर दिल से मुस्कुराया और आगे बढ़कर उससे कंबल खींच कर अलग किया तो आयत आंखें सख्ती से भींच गई। आंखें खोलो आयत, मैं तुम्हारी खुशी में वो खुशी के रंग देखना चाहता हूँ जिस वक्त तुम छुपा रही हो। वो संजीदा सा बोला तो आयत ने आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन शर्म की वजह से आंखें झुका गई तो आलम ने झुककर उसकी आंखें चूमी, फिर उसके दोनों रुखसारों पर दांत गाड़े और नरमी से उसके लब छूकर पीछे हुआ तो आयत शर्मा कर चेहरा हाथों में छुपा गई कि क्या कर रहे हैं आलम? आयत वो मुश्किल बोली तो आलम शाह ने उसे संजीदगी से देखा। अब मेरी कुछ बातें कान खोल कर सुन लो। आइंदा तुम ना उछलो कूदोगी, ना ही तेज़ी से स्टेयर्स उतरोगी। अपना बहुत ख्याल रखोगी और किसी भी वक्त का खाना तो हरगिज़ स्किप नहीं करना तुमने, नहीं तो मुझे तो जानती हो तुम। आलम शाह ने सख्ती से उसे नसीहतें की तो आयत ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया, लेकिन आप भी प्रॉमिस करें आइंदा मुझे बिला वजह सबके सामने नहीं डांटेंगे। आयत ने तेज़ी से अपनी शर्त बताई तो आलम भी मुस्कुरा दिया। मैं भी तुम्हें बिला वजह नहीं डांटूंगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा से कोई गलती की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलम ने उसे तनबीह करते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर बेड से उठाया। चलो कुछ देर नीचे बैठ जाओ सबके साथ। आलम ने उसे सहारा दिया तो दोनों नीचे आए। बीजान तो मुलाजमीन से मिठाइयाँ बंटवाने के मुतल्लिक बात कर रही थी और वो शायद अपने रूम में थी, जबकि समन शाह नैला शाह से सोफे पर बैठे बातें कर रही थी। इन दोनों को आता देखकर मुस्कुराई तो आयत भी आराम से चलती हुई उनके दरमियान जा बैठी। अब तबीयत कैसी है मेरी बेटी की? समन शाह ने प्यार से उसे देखकर कहा। ताई अब बेहतर हूँ। इसके बाद वोमिट भी नहीं हुई, उसने उन्हें तसल्ली से बताया। तभी समन शाह कुछ याद आने पर आलम की जाने मुड़ी, जो सोफे पर सेल कान से लगाए बैठा किसी से बात कर रहा था। उसकी कॉल ख़त्म होते ही समन शाह ने उसे मुखातिब किया। आलम बेटा, ज़रार कुछ दिनों के लिए हवेली आ रहा है। शाइस्ता का दिल है कि वो भी अब बिज़नेस संभाले, तो मैंने कह दिया उसे यहाँ भेज दो। आलम उसे कुछ दिन अपने साथ ले जाएगा ऑफिस, तो वो भी बिज़नेस से वाकिफ़ हो जाएगा, इसलिए शाम को पहुँच रहा है। समन शाह ने अपने भांजे और बहन का जिक्र किया जो साहिवाल में क़याम पजीर थे। ममा क्या ज़रूरत थी, आपको पता तो है मेरी मसरूफियत का, और ज़रार तो मुझे पहले ही नहीं पसंद। आलम ने खौफ से कहा तो समन शाह ने उसे घूरा। क्यों नहीं पसंद वो आपको? आलम बेटा वो आ रहा है ना, अब तो आप भी उसका ख्याल रखना बच्चा, पहली दफ़ा हवेली आ रहा है। समन शाह ने उसे समझाया तो आलम इस बात में सर हिलाता उठा। जी बेहतर, मैं अरहम से कह देता हूँ वो मर्दान खाने में कमरा सेट करवा दे। आलम की बात पर समन शाह ने उसे टोका। आलम क्या हो गया है आपको? ज़रार घर का बच्चा है, वो क्यों रहने लगा मर्दान खाने में? और वैसे भी मैंने हवेली में ही उसका कमरा सेट करवा दिया है। आलम को अचानक गुस्सा आया। वो कैसे रह सकता है हवेली? आपके अलावा वो यहाँ सबके लिए गैर महरम है, तो बेहतर है वो मर्दान खाने में ही रहे। आलम सख्ती से बोला तो बीजान उसकी तरफ मतवज्जा हुई। कैसी बातें कह रही हो तुम आलम, क्या हो गया है? जो बच्चा कुछ दिनों के लिए हवेली रह ले वो कोई गैर मर्द तो नहीं है। अब मैं तुम्हें ये बात करते ना सुनूं। बीजान ने उसे टोका तो आलम कब से खामोश बैठी आयत को देखता मजीद भड़ाम हुआ। चले, जो दिल में आए आप लोग वही करें, मेरी तो यहाँ सुननी किसी ने नहीं है ना। लेकिन तुम मुझसे पर्दा करोगी। अगर उसने तुम्हारा चेहरा एक दफ़ा भी देखा ना तो उसकी आंखें निकालने से पहले तुम्हारा चेहरा तन से उखाड़ दूंगा, तो ख्याल रखना। वो आखिर में आयत पर चिल्लाया तो आयत ने खौफजदा नज़रों से उसे देखा। अभी कुछ देर पहले उसने वादा किया था वो आयत को बिला वजह नहीं डांटेगा, लेकिन उसने बाहर आते ही अपना वादा तोड़ दिया था। जी जी मैं ख्याल रखूँगी।
उसने घबरा के जवाब दिया और पास बैठी नायला शाह के कंधे में चेहरा छुपा लिया, जबकि आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। आलम शाह गुस्से से उसे यूं ही छोड़ता बाहर निकल गया। उसके जाते ही आयत ने कप की रोकी हुई सिसकी ली तो समन शाह ने दुख से उसे देखा, जिस बेचारी पर आलम शाह ने अपना गुस्सा निकाला था। आयत, कुछ नहीं होता बेटा, खुद को थोड़ा मजबूत करो। शोहर तो बीवियों को डांट दिया करते हैं, लेकिन इस तरह रोया तो नहीं जाता ना मेरी जान। चलो, अपना नहीं तो अपने वजूद में पलती इस छोटी सी जान का ही सोच लो। नायला शाह ने उसे एहसास दिलाया तो आयत ने दोबारा सिसकी ली। ममा, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं ना, वो रोती हुई बोली तो समन शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आयत, बस अब मैं तुम्हें रोता ना देखूं। ये क्या बात हुई भला? यूं तुम रोती रही तो बच्चे पर असर होगा। और आलम को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। मेरी बेटी से आराम से बात किया करें। समन शाह ने उसे तसल्ली दी और किचन में उसके लिए जूस लेने गई। पीछे नायला शाह और बीजान ने उसे संभाला। उसे अरूश अभी कुछ देर पहले कमरे में छोड़ गई थी, जबकि उसकी ज़िद थी कि उसे अपने पुराने कमरे में जाना है। लेकिन नायला शाह ने उसे हल्का सा डांटा था कि थोड़ी सी बात पर इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। तो वो भी आंसू बहाती कमरे में आ गई। बेशक आलम शाह ने उसे सिर्फ एक बात कही थी, लेकिन वो उसका लहजा सोच के दुखी हो रही थी। आज तो उसकी कोई गलती नहीं थी, आलम ने यूं ही उसे डांट दिया था। आयत को लगा कि उसने आज उसे इतनी बड़ी खुशी दी है, अब वो उसे कुछ नहीं कहेगा। अभी वो सोचे में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और वह संजीदा सा चेहरा लिए अंदर दाखिल हुआ। आयत को इग्नोर किए वो अलमारी की तरफ गया और अपनी कोई फाइल ढूंढने लगा। आयत जिसे लगा था वो उसे मनाने आया है, उसकी हरकत पर बेआवाज़ रोने लगी। आलम जानता था उसे आयत से यूं बात नहीं करनी चाहिए, वो भी उस हालत में तो हरगिज़ नहीं। वो यही बात उसे आराम से भी समझा सकता था, लेकिन उसने पता नहीं गुस्सा भी तो किसी पर निकालना था। मगर अब आयत को फिर से रोता देखकर वो फाइल को तर्क करता उसकी जानिब आया। आहिस्ता से उसके पास बैठकर उसे अपने सीने में भींचा तो आयत खामोश होती उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। आलम ने उसकी आंखें साफ की। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था आयत, बस पता नहीं क्यों गुस्सा आया तो तुम पर निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, आलम ने बोझल लहजे में कहा तो आयत भी उसकी फिक्र देखती पिछली बात भूल गई। अच्छा ना, अब आप यूं भी मत कहें, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा आलम, आपने मुझे क्यों डांटा? आयत की बात पर आलम ने संजीदगी से उसे खुद से अलग किया। मुझे यूँ ज़रार का यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा। जो भी हो वो तुम्हारे लिए गैर है तो तुम उसके सामने हरगिज़ नहीं जाओगी। अगर जाना भी पड़ा तो चेहरा ढांप कर जाना। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बीवी को देखे। खैर ये बताओ, मेरा बेबी तंग नहीं कर रहा मेरी मासूम सी जान को? आलम शाह ने पहले उसे संजीदगी से समझाया, लेकिन फिर शरारत से उसके पेट पर हाथ रखते हुए आखिरी बात की तो आयत शर्मा दी। सिर्फ आपका नहीं, ये मेरा भी तो बेबी है ना, आयत ने नाराज़गी से मुंह फुलाकर कहा तो आलम शाह को इस पर शिद्दत से प्यार आया। है तो तुम्हारा भी, लेकिन इसे लाने में मेहनत तो सारी मैंने की है आयत। आलम शाह, तुमने तो बस रोने में ही टाइम वेस्ट किया है। आलम शाह उसकी गाल पर लब लगता बोला तो आयत शर्मा कर तकिए में मुंह छुपा गई। आलम भी लैंप बंद करता उसके पास लेटा, पाँव उससे कंबल खींच के दोनों पर ठीक किया और आयत को अपनी बाहों में लिया। वैसे तो तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? जब भी गुस्से से देखो रोना शुरू कर देती हो, आलम ने प्यार से पूछा। मुझे आपका गुस्सा देखा नहीं जाता और मुझे डर लगता है आपसे बहुत। आप गुस्से में सब कुछ भूल जाते हैं और मुझे इतना ज़्यादा डांटते भी हैं। आयत ने शिकवा किया तो आलम उसे मज़ीद खुद में भींच गया। मैं सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए डांटता हूँ आयत, लेकिन अब कोशिश करूँगा ना डांटूँ। चलो अब खामोश हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। जब आलम को उसकी गहरी सांस महसूस हुई तो उसने आंखें खोली। आयत को सीधा करके लिटाया, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अटेंड करके कान से लगाया। अरहम था जो उसे ज़रार के पहुंच जाने की इतला दे रहा था। उसने बात करके सर एक तरफ रखा और आयत के कपड़े उठाकर उसे पहनाए। वो लाउंज में आया तो सब ज़रार से मिल चुके थे। वो भी आगे भरकर उसके गले मिला, फिर उसके साथ बैठ गया। सब हल्की फुल्की बातें करने लगे। ज़रार ने उसे आयत के प्रेग्नेंट होने की मुबारकबाद भी दी। ज़रार आज तक आयत से नहीं मिला था, क्योंकि पहले हमेशा समन शाह अपने बच्चों के साथ खुद ही उनके यहाँ जाती थी, कभी वो यहाँ नहीं आए थे। अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे मुझे? वो मुस्कुरा कर बोला तो आलम शाह को गुस्सा आया। नहीं, मैं उसे मर्दों से नहीं मिलवाया करता, और वैसे भी तुम यहाँ काम से आए हो ना किसी से मिलने मिलाने, तो बेहतर होगा कल से मेरे साथ ऑफिस चलो और सब कुछ समझ कर अपने बिजनेस को संभालो। आलम सख्ती से बोला तो समन शाह ने उसे घूरा, जबकि ज़रार उसके लहजे पर खामोश रहा। समन शाह ने उसे आराम करने उसके कमरे में भेजा और आलम भी किसी काम से बाहर निकल गया। शाम का वक्त था। अरूश अपने किसी काम में मसरूफ़ थी, जबकि आलम शाह भी अभी तक ऑफिस में नहीं लौटा था। वो लॉन में नंगे पांव वॉक कर रही थी कि तभी सामने गेट से ज़रार लॉन की तरफ आता दिखाई दिया। आयत ने फ़ौरन अपना चेहरा दुपट्टे के पल्लू से ढका और उससे रुख फेर कर खड़ी हो गई। ज़रार कमीनगी से मुस्कुराता उसकी तरफ आया। उफ़ यार भाभी, इतना भी क्या शर्माना, ज़रा इधर तो देखे, मैं भी देखूं आलम शाह ने कौन सा ख़जाना लूटा है।
وہ بدتمیزی سے بولا تو آیت پیچھے مڑی اور اندر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی۔ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو آیت خوف سے پھر پھرانے لگی۔ ارے یار، اتنی بھی کیا جلدی ہے، دیدار تو کراتی جاؤ، وہ خباثت سے اسے دیکھتا بولا۔ پھر اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے الگ کیا تو آیت کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زرار بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز میرا دوپٹہ واپس کریں، وہ ہمت کرتی بولی، جبکہ زرار تو اس کے خوبصورت چہرے اور سراپے میں کھو چکا تھا۔ آج سمجھ آیا خالہ جان امی کو کیوں کہتی تھی عالم کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتا اس کا بازو چھوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ اندر سے عروش آیت کو پکارتی باہر آئی۔ وہ جلدی سے اسے دور ہوا اور دوپٹہ اس کی طرف اچھالا تو آیت نے دوپٹہ لے کر خود پر اوڑھا اور عروش کی طرف بڑھی، جو پورچ کی سٹیئرز اتر کر لان میں آ رہی تھی۔ آیت نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ اف آیت، تم یہاں تھی اور میں تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ پکڑو اب ماما کا فون، لالا کب سے کال کر رہے ہیں، تم سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے شاید، عروش نے آخری بات پر اسے چھیڑتے ہوئے کہا اور مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ آیت بھی فون تھامتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ لاؤنج سے گزر کر سٹیئرز چڑھ ہی رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی نیلا شاہ نے اسے واپس بلایا۔ آیت آ کر ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے آیت، تم کم از کم اپنی حالت کا ہی سوچ لو، کتنی دفعہ کہا ہے لڑکیاں اس حال میں نہیں بھاگتی، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہماری۔ وہ سختی سے بولی تو آیت آنسو چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ماما، میں آئندہ خیال رکھوں گی، آیت کہہ کر اپنے روم میں آئی۔ اس نے ابھی تک فون کی طرف دیکھا ہی نہ تھا کہ اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی جان نکلی۔ وہاں 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو چکے تھے۔ کال تو اٹینڈ کیے، اسے تو لگا کہ عروش نے کہا ہے خود ہی کال کر لو، مگر کال تو آلریڈی چل رہی تھی۔ آیت نے لبوں پر زبان پھیلتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، وہ خود پر ضبط پاتی ہوئی بولی، جبکہ دوسری جانب خاموشی ہی قائم تھی۔ آیت کو دل ہی دل میں خوشی ہوئی کہ شاید اس نے کچھ سنا نہیں، مگر اچانک فون میں اس کی سخت آواز گونجی۔ کیوں بھاگ رہی تھی تم؟ اس کی تیز آواز پر آیت نے لبوں پر زبان پھاڑی۔ میں بس جلدی سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، آیت نے جھوٹ گھرا، مگر سامنے بھی عالم شاہ تھا۔ اس کے لہجے سے ہی اس کا جھوٹ جان گیا۔ آیت، مجھے سچ بتاؤ، کیوں بھاگ رہی تھی تم؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری جان کو؟ عالم فکر مندی سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل آیت کی جانب سے گھبرا رہا تھا۔ نہیں عالم، مجھے کسی نے کیوں کچھ کہنا ہے اور میں سچ بول رہی ہوں۔ اس کی بات پر عالم نے گہرا سانس بھرا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ طبیعت کیسی ہے؟ آیت اس کی محبت پر آسودگی سے مسکرائی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آیت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن عالم ابھی بھی مطمئن نہ ہوا۔ لنچ کیا تھا تم نے؟ اب کی آیت اس کے سوال پر گڑبڑائی، کیونکہ آج نیند کے باعث وہ دوپہر میں ہی سو گئی تو لنچ مس ہو گیا۔ نہیں، وہ مجھے نیند آ گئی تو لنچ نہیں کر سکی، عالم اچانک بھڑکا۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کسی بھی ٹائم کا کھانا سکپ مت کیا کرو، تم جانتی بھی ہو تم اتنی ہیلدی نہیں ہو کہ اس حالت میں بغیر کھانے کے سروائیو کر سکو، پھر کیوں سوئی تم؟ عالم کا غصہ کرتے دیکھ آیت خاموشی رہی۔ اب جاؤ شاباش، جا کر کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لو، میں گھر آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ عالم خود پر قابو پاتا پیار سے بولا تو آیت پھر سے مسکرائی اور اسے اللہ حافظ بول کے موبائل سائڈ پر رکھا۔ کچھ دیر پہلے کا واقعہ ذہن میں آیا تو آیت کا دل بھر آیا۔ اسے یاد آیا کہ عالم ہمیشہ کہتا تھا اسے نہیں پسند کوئی بھی آیت کی طرف دیکھے، مگر آج تو ایک غیر محرم نے اسے بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا، اسے غلاظت سے چھوا بھی تھا۔ اس کی بھوکی نظریں یاد کر کے آیت کو اپنا آپ ناپاک لگا۔ آیت بے ساختہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے برداشت کرتی وہ یہ تکلیف؟ کسی کو بتانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، جبکہ زرار کا بھی ابھی حویلی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آیت نے وہ مشکل خود کو کنٹرول کیا، اپنی حالت ٹھیک کرتی باہر آئی، کیونکہ اب اسے بھوک سے چکر آ رہے تھے۔ ابھی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی تھی کہ اس کا جی مت لایا۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے پاس بنے واش روم میں بھاگی۔ پیچھے وہ سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ وہ ابھی الٹی کر کے باہر آ کر ڈائننگ پر بیٹھی ہی تھی کہ مین دروازے سے عالم شاہ اور زرار لاؤنج میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ آیت زرار کو دیکھتی منہ چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر عالم شاہ کو خوشی ہوئی۔ چلو آیت نے اس کی کوئی بات تو مانی تھی، جبکہ وہیں آیت کی حرکت پر زرار کو کوفت ہوئی۔ عالم سب کو سلام کرتا آیت کے پاس بیٹھا۔ نیلا شاہ نے ملازموں کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا تو وہ کھانا لگانے لگی۔ عالم نے ٹیبل کے نیچے سے آیت کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کیا تو آیت نے گڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا، مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر عالم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ عالم نے اس کی طرف متوجہ ہوتا آہستہ آواز میں بولا، آپ نے ہی تو کہا تھا انہیں چہرہ نہیں دکھانا، تو میں کیسے کھاؤں؟ آیت نے لہجے میں دنیا جہاں کی مظلومیت سموتے ہوئے کہا۔ عالم نے اس کے دوپٹے کا ایک پلو اٹھا کر ایک طرف سے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اب زرار اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب کھاؤ، عالم نے کہا تو آیت نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے، مگر اس نے پہلا چمچ ہی لیا تھا کہ اسے پھر سے وومٹ ہوئی۔ وہ دوبارہ سے واش روم بھاگی۔ عالم پریشانی سے واش روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا آیت کھانا ہرگز سکپ مت کریں، اس کی پریگنینسی ارلی ایج ہے تو
اسے خیال رکھنا چاہیے، اگر اس نے کھانا اسکپ کیا تو اسے وومٹ ہوتی رہیں گی اور طبیعت سنبھلنے میں بھی وقت لگے گا۔ آیت کو مسلسل بیسن پر جھکے دیکھ سب کھانا چھوڑ چکے تھے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے بھی وومٹ کر کے آئی ہے، اب دوبارہ سے پھر کر رہی ہے۔ سمن شاہ نے عالم کو بتایا۔ وہ مزید فکر مند ہوتا اس کے پیچھے گیا۔ آیت جو منہ صاف کر کے واپس آ رہی تھی پھر سے چکرائی تو عالم نے اسے باہوں میں بھرا۔ میں اسے روم میں لے جا رہا ہوں، آپ کھانا اوپر ہی بھجوا دیں، عالم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو آیت شرمائی۔ عالم نیچے اتارے نا، سب دیکھ رہے ہیں۔ آیت دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتی چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی ہوئی بولی، مگر عالم شاہ اسے یوں ہی لیے اوپر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھا کر بیڈ کی طرف آئے۔ آیت اب سنبھل گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے تو عالم نے اے سی کی سپیڈ کم کی اور لیمپ آف کر دیا۔ پھر اس نے خاموش لیٹی آیت کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کیا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ عالم پلیز آج رہنے دینا، آیت رونی صورت بنا کر بولی، مگر اس معاملے میں عالم اس کی کہاں سنتا تھا۔ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ دن بدن عالم کا جنون اس کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آئندہ میرے سامنے مزاحمت کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ عالم اس کے کان میں سرگوشی کرتا پھر سے اس پر جھکا اور آیت بھی خاموشی سے اس کی شدتیں سہنے لگی۔ یوں ہی آیت کے دن عالم کے ساتھ میں خوبصورتی سے گزرتے چلے گئے۔ اب عالم اس پر غصہ بھی کم ہونے لگا تھا کیونکہ آیت اب اسے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ان دنوں میں صرف ایک خاص بات ہوئی کہ عروج کے لیے سمن شاہ کے بھتیجے کا رشتہ آیا۔ حدید نہ صرف اچھی صورت کا مالک تھا بلکہ اس کا مزاج بھی بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ عالم شاہ تو اس سے پہلے سے ہی واقف تھا، اس لیے مزید جانچ پڑتال نہیں کرنی پڑی۔ عروج سے پوچھا تو اس نے بھی جیسی آپ کی مرضی کہہ دیا۔ سمن شاہ کو اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا۔ انہوں نے سب کی رضامندی سے اپنے بھائی شاہ نواز کو ہاں کہہ دی۔ ابھی وہ لوگ 2 دن پہلے ہی منگنی کی رسم ادا کر کے گئے تھے، جبکہ شادی 1 سال بعد کرنے کا فیصلہ ہوا تاکہ تب تک آیت کی ڈیلیوری بھی ہو جائے اور وہ بھی شادی ٹھیک سے انجوائے کر سکے۔ ہاں البتہ زرار ابھی تک واپس نہیں گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایک دفعہ ہی سب کچھ سمجھ کر جائے گا تاکہ پھر دوبارہ نہ آنا پڑے۔ ان دنوں آیت عالم کے ساتھ ہی رہا تھا تو زرار نے بھی آیت سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ہاں اس کی غلیظ نظریں ہی تھیں جو آیت کو برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ منگنی کی رات ہی عالم شاہ کسی ضروری کام سے 3 دنوں کے لیے کراچی چلا گیا۔ تب سے آیت نالا شاہ کے پاس ان کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ سب کا کہنا تھا اس حال میں لڑکیاں اکیلے کمرے میں نہ رہیں۔ آج عالم شاہ کی واپسی تھی تو آیت صبح سے ہی خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی۔ عالم نے شام تک ہی پہنچنا تھا تو آیت عصر کے وقت سے ہی اپنے روم میں آ گئی۔ اس کا دل تھا وہ عالم کے لیے اسپیشل تیار ہو تاکہ عالم اس کی پیش قدمی پر خوش ہو۔ اس نے الماری کھولی تاکہ کوئی پیارا سا فینسی ڈریس ڈھونڈ سکے، لیکن اسے کوئی بھی ڈریس اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس کی نظر ایک بند پیکٹ پر پڑی تو آیت اسے بیڈ پر لائی۔ جیسے ہی اس نے وہ پیکٹ کھولا آیت خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اس پیکٹ میں ایک ڈارک گرین سلک کی سمپل مگر فینسی ساڑی تھی۔ آیت کو وہ بے حد پسند آئی، لیکن جب اس نے پھر سے پیکٹ میں جھانکا تو اس میں سے بلاؤز بھی نکالا تو وہ بلیک کلر کا چھوٹا سا بلاؤز تھا جب وہ مشکل ہے اس کے سینے کے باہر کو ہی کور کر پاتا، لیکن اصل خوبصورتی تو تھی ہی اسی میں کیونکہ اس پر بلیک ہی ستاروں کا کام ہوا تھا۔ آیت نے جلدی سے اٹھ کر اسٹیم آئرن سے ساڑی کو پریس کر کے بیڈ پر رکھا اور روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد وہ آفٹر باتھ گاؤن میں باہر نکلی اور شیشے کے سامنے آئی۔ اس نے خود کو اچھے سے جائزہ لیا، پھر شکر ادا کیا ابھی وہ بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی تھی۔ آیت مطمئن ہوتی بیڈ سے ساڑی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ آج اس نے پہلی دفعہ ساڑی پہنی تھی مگر وہ کامیاب رہی تھی۔ وہ پھر سے باہر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ڈرائر اٹھا کر اپنے بال اچھے سے ڈرائی کیے، پھر نیچے سے ہلکے لوز کرل کیے، 2 لٹیں نکال کر بال پیچھے کھلے چھوڑ دیے۔ پھر اس کی نظریں گھڑی پر پڑی جو 7 بجا رہی تھی، مطلب اس کے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ تھا۔ آیت نے جلدی سے لائٹ سا میک اپ کیا، آخر میں اورنج لپسٹک لگا کر اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیا، پھر ایک باریک سی سلور چین گلے میں ڈالی اور سلور ایئر رنگز کانوں میں ڈالے، آخر میں 2-3 انگوٹھیاں پہنی، اپنی بلیک ہیلز اٹھاتی صوفے پہ آ بیٹھی، جھک کر اسٹیپ بند کی اور تھکن کے باعث کمر صوفے کی پشت سے ٹکا لی، جبکہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھتی مسکرانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ماما نے بابا کو خوش کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے، اب بس میری دعا ہے آپ کے بابا جلدی سے خود ہی روم میں آ جائیں، پھر ہم تینوں مل کر بہت انجوائے کریں گے۔ لیکن آپ تو رات کو ماما کو تنگ کرتے ہو نا، لگتا ہے آپ سے بھی ماما کی طرح بابا کا جنون دیکھا نہیں جاتا، اور آپ بھی ماما کے ساتھ روتے ہو ہے نا؟ لیکن آپ پریشان نہ ہو، جب آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے نا تو ہم دونوں مل کر بابا کو بہت سارا تنگ کریں گے۔ آیت معصومیت سے اپنے وجود میں پلتے اپنے بچے سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد آیت کو محسوس ہوا باہر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے لگا عالم ہوگا کیونکہ صرف وہی روم کی ڈپلیکیٹ کی اپنے پاس رکھتا تھا۔ آیت مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی اندر داخل والے کو دیکھ کر آیت غصے سے آگے بڑھی۔ زرار جو دروازہ اندر سے لاک کرتا پیچھے پلٹا تھا، آیت کے ہوش ربا حسن پر نظریں ٹکا گیا جو اس وقت بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ زرار بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟
آپ کو مینرز نہیں ہے کہ کسی کے بیڈ روم میں یوں داخل نہیں ہوتے؟ اور دروازہ کیوں لاک کیا آپ نے؟ کھولیں۔ آیت اس کی ہوس بھری نظریں خود پر گڑے دیکھ ہمت کرتی ہوئی بولی، میری بلبل، لگتا ہے تم بھی خود کو سجا کر میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ زرار بے شرمی سے کہتا آگے بڑھا تو آیت واش روم کی طرف بھاگی، لیکن اس درندے نے اس کا بازو تھاما اور اسے کھینچ کر بیڈ پر پٹکا تو آیت نے بیڈ سے اٹھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دی تو آیت اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ گھٹیا انسان تیزی سے بیڈ پر آیا اور بغیر کسی دیر کے آیت کی ساری کا پلو کندھے سے کھینچ کر اتارا تو آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت محفوظ رہنے کی دعا کرنے لگی۔ زرار اب آیت کا شفاف جسم اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ابھی اس نے بلاؤز اتارنے کے لیے پکڑا ہی تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ زرار تیزی سے بیڈ سے اترا۔ اس کی نظر جیسے ہی دروازے پر گئی، سامنے عالم شاہ سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں میچے کھڑا تھا۔ غصے کی وجہ سے گردن اور بازو کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ وہ مٹھیاں زور سے بھینچتا زرار کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ آیت پلو کندھے پر ڈالتی اور بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی، جبکہ وہ اس کے پیچھے وہ سب کھڑی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ عالم شاہ کو حویلی آئے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ اس نے آیت کے بارے میں پوچھا تو نالا شاہ نے اس کے کمرے میں ہونے کا بتایا۔ کچھ دیر بعد جب عالم نے زرار کا پوچھا تو سب نے کہا انہیں نہیں معلوم۔ تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا اس نے زرار کو اوپر جاتے دیکھا ہے۔ عالم کے دماغ میں کھٹکا ہوا کیونکہ زرار کا روم نیچے تھا تو اوپر کیا لینے گیا تھا۔ عالم تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا تو سب بھی اس کے پیچھے آئیں۔ عالم نے جب آیت کی سسکیاں سنی تو جلدی سے ڈپلیکیٹ کی نکالی اور دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ آیت بے تحاشا روتی ہوئی اس کے سینے سے چپکی کھڑی تھی، جبکہ عالم شاہ خونا شام نظروں سے سامنے کھڑے زرار کو گھورتا اس کی پیٹھ سے ہلا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے خاموش ہوتے نہ دیکھ عالم نے اسے نالا شاہ کو تھمایا تو وہ ان سے لگی مزید تیزی سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا زرار کے پاس پہنچا اور اسے کالر سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ عالم نے سیڑھیوں کے پاس لا کر زوردار دھکا دیا تو وہ بل کھاتا نیچے لاؤنج کے فلور پر جا گرا۔ اس کے ماتھے اور ناک سے خون نکلنے لگا، مگر عالم شاہ طوفان بنا خود بھی نیچے آیا اور اس پر گھونسوڑ لاتوں کی بارش کر دی۔ الو کے پٹھے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عزت کی طرف آنکھ بھی اٹھانے کی؟ اب جو تمہارے ساتھ میں کروں گا نا، تیری ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی کہ دوسروں کی ماں بہنوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ عالم شاہ اسے آخری لات مارتا ہوا چیخا تھا۔ زرارہ بدمعا ہو چکا تھا، مگر عالم شاہ اسے بازو سے پکڑتا گھسیٹ کر باہر لایا۔ باہر کھڑے ارحم شاہ کو اشارہ کر کے پاس بلایا۔ اس کی دونوں آنکھیں نکال کر دریا میں بہا دو اور بایاں ہاتھ اور ٹانگ بھی نکارا کر دو۔ عالم شاہ نفرت سے دیکھتا ہوا ارحم کو کہتا واپس مڑا۔ اس نے جیسے ہی اوپر والے پورشن میں قدم رکھا، آیت کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ آج پہلی دفعہ عالم شاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ عالم نے آستین سے آنکھیں صاف کی اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی آیت بی جان کی گود میں سر رکھ کے چیخ رہی تھی، جبکہ بی جان اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سمن شاہ بھی شرمندہ سی بیڈ کے پاس کھڑی آیت کو تڑپتے دیکھ رہی تھی اور نائلہ شاہ صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ عروش انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم کو آتا دیکھ آیت تکلیف اور شرمندگی سے آنکھیں بند کر گئی تو عالم بھی پریشان ہوتا بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھا۔ عالم نے آیت کا سر بی جان کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ بس میری جان، یوں رو کر مجھے شرمندہ تو مت کرو، عالم بے بسی سے اس کے بال سہلاتا بولا، جبکہ آیت ابھی بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ عالم، انہوں نے میرے ساتھ، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ عالم نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ بھی نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں، تم اب بھی اتنی ہی پاک ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ عالم شاہ نے محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے خود سے الگ کیا۔ سمن شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی، جگ سے پانی کا گلاس بھر کر آیت کے لبوں سے لگایا تو آیت کامتی ہوئی پانی پینے لگی۔ آیت بچے، تمہیں پیٹ یا کمر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ بی جان نے خدشے کے تحت سوال کیا تو سب نے آیت کی طرف دیکھا۔ آیت کی کمر واقعی تب سے دکھ رہی تھی جب سے زرار نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اسے بھاگنا یاد آیا تو بے ساختہ اس کا ہاتھ پیٹ پر گیا۔ بی جان، میرا بیبی ٹھیک ہوگا نا؟ وہ بی جان کو دیکھتی صدمے سے بولی تو نالا شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ آیت بتاؤ تو صحیح، کہیں تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟ نالا شاہ فکر مندی سے بولی تو آیت نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور وہیں عالم کو لگا کسی نے اس کی روح ضبط کر لی ہو۔ کہاں درد ہے؟ نالا شاہ کے سوال پر آیت رونے لگی۔ ماما، میری کمر میں درد ہے۔ آیت کی بات پر سب خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، ابھی آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ عالم شاہ نے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر اسے آنے کا کہا اور خود آیت کے پاس آ کر بیٹھا۔ آیت، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میری زندگی، تم تو رونا بند کرو۔ عالم نے اس کے آنسو صاف کیے تو آیت بھی اس بات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بچے کے ٹھیک ہونے کا بتایا اور آیت کی حالت کی وجہ سے اسے انجیکشن لگایا۔ جہاں آیت اپنے بیبی کے ٹھیک ہونے کا سن کر خوش ہوئی، وہیں انجیکشن کا سن کر پریشان ہوئی تھی، مگر عالم نے زبردستی اسے پکڑ کر انجیکشن لگوایا تو آیت تب سے منہ بھلائے بیٹھی تھی۔ اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کیا تو نیلا اور سمن شاہ نے اسے پیار سے سمجھا بجھا کر کھانا کھلا ہی دیا تھا۔ پھر وہ سب بھی اسے پیار کرتی اپنے کمروں میں سونے چلی گئی، جبکہ سمن شاہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی
मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे पता होता अजरार ऐसा है तो मैं कभी उसे हवेली न रहने देती। समन शाह ने आयत से माफ़ी मांगी तो आयत उठकर उनके गले में बाहें डाल गई। ताई आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ आपको नहीं पता था उनका। भला माएँ भी बेटियों से माफ़ी मांगती हैं। आयत एहतराम से बोली तो वो उनकी पेशानी चूम कर बाहर निकली। तभी आलम शाह सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र में वॉशरूम से शावर लेकर निकला। आयत उसे देखकर मुंह फेर गई तो वो मुस्कुराकर उसके पास आया। आयत को लगा वो उसे मनाएगा, मगर वो मुस्कुराहट छुपाता साइड टेबल से उसकी मेडिसिन निकालता पानी का गिलास लेकर उसके सामने आया। आप मुझे मत मनाए, अच्छा पहले मुझे इंजेक्शन लगवा लिया है और अब मनाने पहुंच गए हैं। आयत बगैर उसे देखे बोली तो आलम ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम्हें मना भी कौन रहा है आयत, मैं तो बस ये मेडिसिन दे रहा हूँ तुम्हें। अब जल्दी से ये खाओ, फिर मुझे सोना है। आलम शाह संजीदगी से बोला, जबकि आंखों में शरारत नाच रही थी। आयत जो बड़ी हवाओं में उड़ रही थी, आलम की इस बात ने उसे ज़मीन पर आ पटका। सदमे से आयत का मुंह ही खुल गया। मतलब उसकी इतनी नाकदरी। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही आपसे बात करने के लिए, और आप ये मेडिसिन देने वाला एहसान भी मत करें मुझ पर, मैं खुद कर सकती हूँ। आयत गुस्से से बोली तो आलम ने इस संजीदगी से उसे घूर कर देखा। जानता था उसका घूरना ही आयत के लिए काफ़ी होगा, और हुआ भी यही। आयत ने खामोशी से उसके हाथ से मेडिसिन लेकर मुंह में रखी, फिर पानी पीकर ग्लास साइड टेबल पर रखा। तो तुम मरी नहीं जा रही मुझसे बात करने के लिए, है ना? लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ जो तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा है। आलम बेड पर एक तरफ लेटता बोला तो आयत भी उसके पास खिसक गई। आपको पता है मैं स्पेशल आपके लिए तैयार हुई थी आज, लेकिन सब खराब हो गया। आयत दुख से बोली तो आलम ने उसे खुद में भींच लिया। कुछ नहीं होता मेरी जान, वैसे ही इतनी खूबसूरत है, मुझे तैयार ना भी हो ये बंदा फिर भी आप पर फिदा है। आलम प्यार से कहता उसकी कमर से हिलाने लगा तो आयत को कुछ ही देर में नींद आ गई। आलम भी उसकी पेशानी पर लब रखता आंखें मूंद गया। 8 माह बाद आलम ऑफिस से भी वापस आया था। वो भी कमरे में दाखिल हुआ ही था कि आयत बेड पर लेटी रो रही थी। आलम उसे देखता परेशान हुआ, क्योंकि काफ़ी महीनों से उसने आयत को बिल्कुल नहीं रोने दिया था। अब उसे रोता देख आलम जल्दी से उसके पास आया। क्या हुआ आयत, क्यों रो रही हो? आलम उसके भरे भरे वजूद को देखता बोला। आयत पर टूट कर निखार आया था। वो इस वक्त रोई हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि आलम शाह का दिल किया वक्त यहीं थम जाए। आलम भी जाने मामा से कहा है कि उन्हें लग रहा है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो हम नॉर्मल ही कराएं, लेकिन आपको पता है ना मुझे डर लगता है। वो रोती हुई उसे बीजान की बात बताती हुई बोली तो आलम शाह ने बेबसी से उसे देखा। उसने बीजान को कहा भी था कि वो ऐसे ये बात मत करें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम चलो मेरे साथ, हम अभी बीजान को कह देते हैं कि वो तुम्हें ये बात मत कहा करें। आलम उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता बोला। आयत का लास्ट मंथ चल रहा था। अल्ट्रासाउंड के बाद उन्हें मालूम हुआ कि अल्लाह उन्हें बेटे से नवाज रहा है। उन दोनों ने बेबी के लिए काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। चूँकि अब आयत के आखिरी दिन चल रहे थे तो बीजान का कहना था उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, जबकि बाकी सब चाहते थे कि ऑपरेशन के ज़रिए हो। आलम ने आयत का हाथ पकड़कर उसे उठाया और आहिस्तगी से नीचे उतरे। सब लाउंज में ही बैठी थी। उन्हें आते देख मुस्कुराएं तो वो दोनों भी सोफे पर बैठ गए। बीजान, आयत को क्या कहा है आपने? कब से रोए जा रही है? आलम ने बात शुरू की तो बीजान उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। यही कहा है मैंने, जब नॉर्मल हो सकता है तो क्या ज़रूरत है इतना खून ज़ाया करने की? पहले ही कमज़ोर सी है, फिर ये तो बिस्तर पर ही लामलेट हो जाएगी, तो बच्चा तुम संभालोगे? बीजान ने सख्ती से कहा तो आयत फिर से दुखी हुई। बीजान, आजकल की बच्चियां कहाँ बर्दाश्त कर सकती हैं, कितनी तकलीफ़। छोड़ें ना आप नॉर्मल को। समन शाह भी उन्हें समझाती हुई बोली, मगर बीजान ने किसी को भी संजीदा ना लिया तो आयत रोने लगी। बीजान प्लीज़ ऐसे मत कहें, मुझे डर लगता है। उसकी बात और बीजान ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें तो हर चीज़ से ही डर लगता है बेटा, मेरी मानो यही तरीका बेहतर है। बीजान की बात पर आयत ने बेबसी से आलम को देखा। बीजान, मैं जानता हूँ ना आयत को ये बहुत नाजुक है, इतनी तकलीफ़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आलम की बात पर बीजान ने उसे घूरा तो वो खामोश हो गया। फिर सब बातों में लग गए, मगर आयत बेचारी इसी टेंशन में रही। आलम जो गहरी नींद में सोया हुआ था आयत की आहें सुनता जल्दी से उठा। आयत जिसे पता चल चुका था वक्त अब आ गया है, तो उसने आंसू भरी आंखों से आलम को देखा। मुझे हॉस्पिटल ले जाएं आलम, जल्दी। वो फूली सांसों के दरमियान वो मुश्किल बोली तो आलम ने पहले समन शाह और नैला शाह को फ़ोन करके बाहर निकलने का कहा। फिर आयत को बाहों में भरता वो नीचे आया। दर्द की वजह से आयत की चीखें अरूज पर थी। आलम की तो अपनी हालत ख़राब हो रही थी। उसे यूं चीखता देख के बीवी जाना, जिनका कमरा नीचे ही था, बाहर निकली। कहाँ ले जा रहे हो इसे तुम लोग? देख नहीं रहे इसकी हालत? इसे मेरे कमरे में लिटाओ और किसी को भेजकर क्वार्टर से हबीबा को बुलाओ जल्दी। बीजान की बात पर आयत ने इस हालत में भी आलम की गोद में नफ़ी में सर हिलाया तो आलम भी बेबसी से उसे ज़बरदस्ती बीजान के रूम में ले आया। समन शाह तो हबीबा को लेने गई थी। इधर आयत बेड पर लेटी चीखें ही मारती जा रही थी। उसने आलम का हाथ सख्ती से अपने हाथों में थाम रखा था। हबीबा जल्दी से अंदर आई तो आयत को हालत देखकर आलम से बोली, साहब आप जल्दी बाहर जाएं, इनकी हालत ख़राब हो रही है, जल्दी करनी चाहिए।
حبیبہ کی بات اور عالم نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر آیت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے روکا تو بی جان اس کی حالت کے پیش نظر حبیبہ سے مخاطب ہوئی۔ عالم کو یہی رہنے دو، تم بس جلدی سے اپنا کام کرو۔ بی جان کی بات پر عالم نے آنکھیں بھینچ لی تھی جبکہ آیت روئے جا رہی تھی اور عالم کے ہاتھ کو بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ شاید تکلیف کم ہو مگر وہ تو ہونی ہی تھی۔ سمن شاہ اور نالا شاہ حبیبہ کی مدد کر رہی تھی جبکہ بی جان اور عالم آیت کو سنبھال رہے تھے جو درد سے بلبلا رہی تھی۔ کمرے میں اچانک ماحول تبدیل ہوا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حبیبہ بچے کو واش روم سے نہلا کر باہر لائی، اسے عالم کے ہاتھوں میں تھما دیا تو عالم اس چھوٹی سی جان کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرایا، جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ عالم شاہ کا ایک آنسو پلکوں کی دہلیز پار کرتا بچے کی ناک پر گرا تو اس نے بند آنکھوں سے ہی برا سا منہ بنایا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آیت نے ڈھال سے تکیے پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ سمن شاہ نے بچہ عالم سے لیا اور سب لاؤنج میں چلی گئیں تو عالم بھی آنکھیں صاف کرتا آیت کے پاس آیا۔ عالم نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گال پر تھا۔ آیت بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، عالم نے محبت بڑی لہجے میں کہا تو آیت نے وہ مشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر دھیما سا مسکرائی۔ آپ کو ہمارا بیبی کیسا لگا؟ آیت نے تجسس سے پوچھا تو اس کا ماتھا چومتا بولا، بہت پیارا، مگر میری بیوی سے تھوڑا کم۔ عالم کی بات پر آیت سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ عالم اٹھ کر دونوں بازو بیڈ پر آیت کے گرد رکھتا اس پر جھکا اور شدت سے اس کے دونوں گال چوم کر ابھی پیچھے ہی ہوا تھا کہ عروش بھاگتی ہوئی آئی اور آیت سے چپک گئی۔ آیت یار اتنا کیوٹ بھتیجا دیا ہے تم نے، مجھے تو میرا دل کرتا ہے اسے کھا جاؤں۔ عروش کی بات پر عالم مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا جبکہ آیت کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے بیبی دیکھا؟ عروش کے سوال پر آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی روم میں سمن شاہ اور نیلا داخل ہوئی۔ نیلا شاہ نے بچے کو اپنی گود میں لے رکھا تھا، انہوں نے آگے آ کر بیبی آیت کی گود میں رکھا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا، وہ چھوٹا سا گلابی رنگ کا پھول جیسا بیبی آیت کو بہت پیارا لگا۔ محبت اور ممتا کے احساس سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آیت اس پر جھکتی دیوانہ واروں سے چومنے لگی، وہ بھی ماں کا پیار پاتا خوشی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا تو سب مسکرا دیے۔ کوئی نام سوچا تم دونوں نے؟ بی جان کے سوال پر عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے بیٹے کا نام شاہ ویر عالم شاہ ہے۔ عالم بیبی کی طرف دیکھتا بولا، سب کو ہی اس کا نام پسند آیا، بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ، اللہ لمبی عمر کرے میرے بچے کی۔ سمن شاہ نے اسے دعا دی۔ آیت اب مسکراتی ہوئی شاہ ویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی جبکہ عروش اس کے پاس جڑ کر بیٹھی شاہ ویر کے ننھے ننھے ہاتھ چوم رہی تھی۔ آیت بیٹا اب اسے فیڈ کروا دو، بھوک لگی ہوگی اسے، نیلا شاہ نے آیت کو کہا تو وہ پھر سے شرما دی لیکن پھر اٹھ کر رخ موڑ کر بیٹھی۔ سمن شاہ نے اس کے گرد شال لپیٹ دی تو آیت نے شاہ ویر کو گود میں رکھا۔ آخر آیت کی محنت مشقت کے بعد شاہ ویر اب سکون سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد ہی اس ننھی جان کا پیٹ بھر گیا تو آیت بھی اپنی حالت ٹھیک کرتی سیدھی ہوئی۔ اب وہ سب شاہ ویر کو پیار کرنے میں لگی تھی جبکہ عالم بیٹھا فرصت سے آیت کو نہار رہا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے مگر وہ سب اپنی خوشی میں وقت بھلا چکے تھے۔ 4 بجے بی جان کے کہنے پر عالم شاہ آیت کو اٹھا کر روم میں لایا، پھر دوبارہ نیچے آ کر شاہ ویر کو بھی اوپر لایا تو آیت اس کی ذمہ داری بڑھنے پر مسکرا دی۔ عالم نے شاہ ویر آیت کو پکڑایا اور خود واش روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ فریش ہو کر صرف واپس آیا تو آیت ابھی بھی بیٹھی اسے پیار کرنے میں مصروف تھی۔ عالم نے پاس آ کر شاہ ویر کو اس کی گود سے لیا، وہ جو اپنی ماما کی گود میں آرام سے پڑا تھا۔ عالم کے پاس آتے ہی اس نے بالکل آیت کی طرح ہونٹ باہر نکالے تو آیت نے جلدی سے اسے عالم سے لے کر اس کے ہونٹوں کو چوما۔ عالم جو ابھی صدمے میں بیٹھا تھا آیت کی حرکت پر اسے گھورا۔ آیت ڈونٹ ڈو دس ادروائز آئی ول ٹیک ہم بیک، عالم نے بھڑک کر کہا تو آیت نے مسکراہٹ چھپائی۔ عالم اسے مسکراہٹ چھپاتے دیکھ غصے سے اپنی سائیڈ لیتا لائٹ آف کر گیا۔ تبھی شاہ ویر کے رونے کی ہلکی پھلکی آواز پر عالم نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ آیت نے اسے خود سے لگایا اور اس کا سر تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گیا تو آیت نے اسے درمیان میں لٹایا اور خود ایک سائیڈ پر لیٹ گئی، مگر عالم نے سوئے ہوئے شاہ ویر کو اٹھا کر اپنے سینے پر لٹایا اور ایک بازو آیت کے سر کے نیچے رکھا۔ آیت بھی خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ ابھی انہیں سوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ شاہ ویر کے رونے کی آواز پر دونوں اٹھ بیٹھے۔ آیت نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا لیکن اسے چپ ہوتے نہ دیکھ آیت بھی رونے والی ہوگی، شاید اسے بھوک لگی ہوگی آیت، عالم نے کہا تو آیت بھی اسے گود میں لٹاتی اس تک اس کی ضرورت پہنچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے بھی نیلا شاہ اور سمن نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے رو رو کر ہلکان ہوتے دیکھ آیت نے عالم کو دیکھا جو لیٹ چکا تھا۔ دیکھے عالم پلیز مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ روئے جا رہا ہے، آیت نے بے بسی سے عالم کا بازو ہلاتے کہا تو وہ بھی اٹھا۔ عالم نے آیت کے گھٹنے کے نیچے تکیہ سیٹ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد آیت نے اسے فیڈ کروا کر سائیڈ پر لٹایا لیکن اس کے سونے کے کوئی ارادے نہ دیکھ کر آیت بھی اس کے ساتھ جاگتی رہی جبکہ عالم صاحب آرام سے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے تھے۔ صبح عالم اٹھا تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ عالم محبت سے دونوں کو دیکھا اور باری باری دونوں کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوا۔ آیت کے چہرے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہے۔ عالم اس کے آرام کے خیال سے
बगैर किसी शोर के उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अभी वो बाहर निकल ही रहा था कि उसकी नज़र शाहवीर पर पड़ी, जो आंखें खोले छत की तरफ देख रहा था जबकि हाथों और पैरों की एक्सरसाइज जारी थी। आलम मोहब्बत से मुस्कुराता उसके पास आया, उसे उठाकर कमरे से बाहर निकला ताकि आयत कुछ देर आराम कर सके। वो नीचे आया तो सिर्फ नायला शाह और अरूशी किचन में मसरूफ थी। आलम की गोद में शाहवीर को देखकर दोनों मुस्कुराकर बाहर आई। उठ गए तुम दोनों, नायला शाह ने आलम को कहा, जबकि अरूश ने जल्दी से शाहवीर को अपनी गोद में लिया। जी चची, हम उठ गए हैं। आयत को इसने जगाए रखा था तो अब सोई है। मैं नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलूंगा, आप भी शाहवीर को आयत के पास मत जाने दीजिएगा, थोड़ी देर आराम कर ले वो। आलम कहता हुआ बीजान के कमरे में चला गया। नैला शाह भी मुलाजमा को नाश्ते का कहती अरूश के पास आ बैठी और शाहवीर को प्यार करने लगी। 4 साल बाद आज हवेली में अरूश और हदीद की दावत रखी गई थी तो आयत सुबह से मुलाजमों के साथ लगी हुई थी। आलम तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। आयत की 3 हफ्तों को नैला शाह और समन शाह लॉन में ले गई थी क्योंकि वो आयत को कोई काम नहीं करने दे रहे थे। इस अरसे में आयत ने शाहवीर के 1 साल बाद अर्शमान को जन्म दिया, जब 3 साल का हुआ था, और इसके बाद अल्लाह ने उन्हें हरीम की सूरत में अपनी रहमत से नवाजा था, जो अब 1 साल की हो चुकी थी। आलम को शाहवीर और हरीम से ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि आयत को अर्शमान से 2 साल पहले ही बीजान का इंतकाल हो चुका था। लेकिन अब वो सब अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए थे क्योंकि मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। आयत 5 माह से दोबारा प्रेग्नेंट थी। उसकी पिछली तीनों डिलीवरीज ही नॉर्मल हुई थी। अरूश की शादी को भी 3.5 साल हो चुके थे। वो भी अपने घर में खुश थी। उसका एक 2.5 साल बेटा हसन और 1.5 साल बेटी मिरहा। अभी आयत खीर के लिए पिस्ता बादाम काट रही थी कि शाहवीर किचन में आया और इसकी टांगों से लिपटा। मम मेरे न्यू भाई ला दे, मुझे अर्शमान के साथ नहीं खेलना, मुझे न्यू भाई ला दे। शाहवीर की बात पर आयत घुटनों के बल नीचे बैठी और उसकी गाल चूमी। क्या कहा है मान ने मेरे पाले से बेबी को? आयत मोहब्बत से बोली। हालांकि वो जानती थी शाहवीर हमेशा खुद ही उससे लड़ाई करता है और जब वो बेचारा रोने लगता है तो ये खुद आयत या आलम के पास शिकायत लेकर पहुंच जाता है। अभी शाहवीर को झूठ करता कि किचन में आलम शाह दाखिल हुआ। शाहवीर आयत को छोड़ता उसकी तरफ भागा तो आलम ने उसे बाहों में उठाया और उसकी पेशानी चूमी। आलम आयत को रूम में आने का इशारा करते खुद बाहर निकल गया तो वो भी मुलाजमों के ज़िम्मे काम लगाती हुई उसके पीछे आई। आयत रूम में दाखिल हुई तो आलम जूतों समेत बेड पर उल्टा लेटा था और शाहवीर आलम के नीचे पड़ा उसके गुदगुदाने पर हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। आयत ने आगे आकर पानी का गिलास भरा और आलम की साइड टेबल पर रखा। आलम शाहवीर को साइड पर करता सीधा हो लेटा और मोहब्बत से आयत को देखने लगा, जबकि शाहवीर खुद के इग्नोर होने पर गुस्से से आयत को देख रहा था। उसे बचपन से ही आलम का प्यार शेयर करना पसंद नहीं था। आयत ने रूम फ्रिज से शाहवीर का फीडर उठाकर उसके मुंह से लगाया और आलम के पास आकर उसके जूते उतार कर नीचे रखे। अभी वो शावर लेने जाती कि आलम ने उसे खींचकर खुद पे गिराया। उसकी सिल्की जुल्फे आलम के चेहरे पर गहरी घटा की तरह छा गई तो आलम आंखें बंद किए उनकी खुशबू खुद में उतारने लगा। तभी शाहवीर ने गुस्से से उठकर आयत के बाल अपने हाथों में पकड़कर खींचे तो आयत तकलीफ से चीखी। बाबा डोंट शेयर माई लव विद मॉम, शाहवीर नाराज़गी से बोला। आलम ने उसके हाथों से आयत के बाल छुड़वाए। आलम, मैं बता रही हूँ आपको, अगर इसकी यही हरकतें रही तो मार खाएगा ये मुझसे, आयत ने गुस्से से कहा। जबकि आलम ने शाहवीर को प्यार किया तो वो भी खुश होता उसकी गोद में चढ़ गया। हरीम कहाँ है? आलम के सवाल पर आयत को अफसोस हुआ। वो नीचे लॉन में है मम्मा, और ताई के साथ। कभी अर्शमान के लिए भी पूछ लिया करें, वो भी आपका ही बेटा है। आलम, अगर किसी एक बच्चे से नाइंसाफ़ी की जाए तो बच्चे के जहन पर गहरा असर पड़ता है। बेशक मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब भी वो आपको इन दोनों के साथ देखता है तो उदास हो जाता है। प्लीज़ आलम, यूँ मत किया करें। आयत ने संजीदगी से आलम को समझाया तो उसे बेएहसास हुआ। वो वाकई अर्शमान से इंसाफ़ी कर जाता है। तुम कपड़े निकाल दो मेरे, मैं शावर लेकर नीचे जाता हूँ। आलम की बात पर आयत ने उसके कपड़े निकाल कर उसे दिए और खुद शाहवीर को तैयार करने लगी। रूश अपने बच्चों और शोहर के साथ हवेली पहुंच गई थी। वो सब अभी खाने खाकर फारिग हुए तो आलम और हदीद को बातें करता देख आयत और अरीश बाहर लॉन में आ गई, जहाँ मिनाल और हरीम घास पर बैठी अपने टॉयज से खेल रही थी। बाकी तीनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वो भी कुर्सियां संभाल गईं। आज मौसम बहुत प्यारा था। आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था और हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। आयत, बस भी कर दो यार, और कितने बच्चे पैदा करने हैं तुमने? अरूश की बात पर आयत शर्मा कर नजरें झुका गई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करके बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे लाला मेरी सुनते ही कहाँ हैं? आयत ने बेबसी से कहा। हम लाला भी ना बस। खैर छोड़ो, मैं जानती हूँ तुम भी बेबस हो, मैं तो बस इसलिए कह रही थी तुम्हें मुश्किल होगी सबको संभालने में, अरूश ने जवाब दिया। तभी अर्शमान के रोने की आवाज़ आई तो वो दोनों उसके पास भागी। वो शायद खेलते हुए गिर गया था और पत्थर सर पर लगने की वजह से उसका सर फट चुका था। उसके सर से तेज़ी से बहते खून देखकर आयत ने अपना दुपट्टा उतार कर उसके सर पर बांधा। अरूश अंदर से आलम को बुला ली तो आलम ने तेज़ी से आकर अर्शमान को अपनी गोद में उठाया, जो अब बेहोश हो चुका था। आलम उसे लेकर गाड़ी में आया तो
आयत भी जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठी। आलम ने अर्शमान को उसकी गोद में डाला और खुद कार स्टार्ट की और उसने आयत को अपना दुपट्टा पकड़ाया तो आलम ने उसके गिर्द लपेटा क्योंकि उसके हाथों में अर्शमान था। आलम ने तेज़ी से गाड़ी हवेली से निकाली। आयत अर्शमान का चेहरा थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। आलम ने उसे वाटर बोतल उठा कर दी। आयत ने चंद कतरे अर्शमान के चेहरे पर छिड़के तो उसने आहिस्ता से आंखें खोलकर आयत को देखा। मामा, उसकी आवाज़ पर आयत उसके चेहरे पर झुकी, उसका चेहरा मोहब्बत से चूमने लगी। जी मामा की सबसे प्यारी, सबसे छोटी सी जान, आयत ने लाड से कहते हुए उसे कंधे से लगाया तो अर्शमान भी उसके गले में बाहर डालकर आंखें बंद कर गया। आलम ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी और आयत की तरफ आकर अर्शमान को अपनी गोद में लिया तो आयत भी दुपट्टे से चेहरा कवर करती बाहर आई। वो लोग डॉक्टर के कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर कब से अर्शमान के सर पर चीज़ लगाना चाह रहा था, लेकिन आयत की तरह उसकी भी जिद थी उसे कुछ नहीं करवाना। आखिर आलम ने उसे ना मानते देख ज़बरदस्ती बेड पर लिटाया और एक हाथ से उसके दोनों हाथ और दूसरे हाथ से उसकी टांगें सख्ती से पकड़ी। वो रोए जा रहा था, लेकिन आलम ने डॉक्टर को इशारा किया। वो आगे बढ़कर अपना काम करने लगे। आयत से अर्शमान की हालत देखी नहीं जा रही थी तो वो आंखों में आंसू लिए रुख मोड़कर बैठी थी। डॉक्टर ने पट्टी कर दी तो आलम ने उसे उठाया और डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आयत को लेता बाहर आया। वो लोग हवेली पहुंचे तो सब परेशानी से उनका इंतजार कर रहे थे। वो अंदर आए तो समन शाह ने जल्दी से अर्शमान को आलम से लिया। सब उसे प्यार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद आलम उसे कमरे में लाया, उसे मेडिसिन दी। फिर आयत ने उसे अपनी गोद में सुलाया। जब वो गहरी नींद में सो गया तो आयत उसे बेड पर लिटाकर उठ खड़ी हुई। आलम भी थक चुका था, वो भी सो गया। जबकि आयत लाइट ऑफ करते दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। रात को आयत रूम में आई तो आलम संजीदा सा सोफे पर लैपटॉप में मगन बैठा था। आयत भी आके उसके पास बैठी। आलम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ कहना है? आलम के सवाल पर आयत ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आलम, मैं मज़ीद बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकती। आयत की बेबस से आवाज़ पर आलम ने मुस्कुराहट छुपाते हुए लैपटॉप साइड पर रखा और आयत को खींचकर अपनी गोद में बिठाया। आयत शर्मा कर नज़र झुका गई तो आलम दिलकशी से मुस्कुराया, लेकिन मेरा तो अभी रुकने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं। आलम शरारत से बोला, लेकिन आलम, सब मुझ पर हंसते हैं कि तुम हर साल प्रेग्नेंट हो जाती हो। इस बार तो डॉक्टर ने भी कहा था। आयत, अब बस करो, तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। आयत ने आखिर में झूठ का सहारा लिया तो आलम ने उसे घूरा। परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आलम की बात पर आयत बेबसी से रोने वाली होगी। मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं कैसे संभालूंगी इतने बच्चे? आयत ने उसके सीने पर सर टिकाए हुए कहा तो आलम ने उसके बाल सहलाए। अच्छा, अब इसके बाद 3-4 साल बाद प्लान करेंगे ना, नेक्स्ट बेबी। आलम ने शरारत से कहा तो आयत ने उसके सीने पर मुक्के बसाए। आलम, मैं बता रही हूँ आपको ये लास्ट, इसके बाद आप बिल्कुल मुझे तंग नहीं करेंगे। आयत ने उसे धमकी देने के लहजे में कहा तो आलम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। एक किस कर दो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। आलम की बात पर आयत ने नफ़ी में सर हिलाया तो आलम ने मानी खेज इशारा किया तो आयत शर्मा दी। कर रही हो या? आलम की बात अभी बीच में ही थी कि आयत ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और आहिस्ता से चेहरा उसके करीब किया। आयत ने नरमी से उसके लबों को अपने होंठों से चूमा। अभी वो पीछे होती कि आलम ने उसकी गर्दन और बालों पर अपने हाथों से दबाव दिया। तभी धार से दरवाज़ा खोलकर शाहवीर अंदर आया। इन दोनों की पोजीशन देखकर वो गुस्से होकर उनकी तरफ आया। आयत शर्माती हुई पीछे हुई, लेकिन आलम ने अभी भी उसे गोद से उठने नहीं दिया। बाबा, इट्स चीटिंग, वो मुंह बसोर कर बोला तो आलम ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया। वो भी भागकर आलम के पास आया और आयत के दुपट्टे से आलम के होंठ साफ करने लगा। आयत ने खौफ से उसकी हरकत देखी, जो आलम के होंठों से आयत का लम्स मिटाना चाह रहा था। आलम शाहवीर की आंखों में संजीदगी देखकर आलम ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपाई। उसके होंठ अच्छे से साफ करके शाहवीर ने गुस्से से आयत को देखा। मॉम, यू आर सिटिंग एट माई प्लेस। शाहवीर की बात पर आयत गुस्से से उठकर सोफे पर बैठी तो शाहवीर खुश होता आलम की गोद में चढ़ा। मैं बाबा साथ सोऊंगा, आप नानो और मान पास सो जाएं। शाहवीर की बात पर आयत ने आलम को घूरा। वेयर माई प्रिंस, मामा इधर सोएंगी, तभी आपको पाले पाले सिबलिंग्स मिलेंगे। आलम ने उसे लालच दिया, जबकि आयत शर्म से सुर्ख हुई। बाबा, बट मुझे मान जैसे सिबलिंग्स नहीं चाहिए। उसकी बात पर आयत तपी। शाहवीर, उठो, नानों के रूम में जाओ और सो जाओ जाकर। आयत सख्ती से बोली तो आलम ने हैरानगी से उसे देखा। जो भी था, आयत ने कभी बच्चों से यूं बात नहीं की थी। आप नानों पास सो जाएं, मैं बाबा पास सो जाऊंगा। शाहवीर की बात पर आयत ने उसे उठाया और नीचे खड़ा किया। चले जाएं, अब बस बहुत लाड कर लिया आपने बाबा से। आयत सख्ती से उससे आंखें दिखाती बोली। वो चीखा तो आयत का हाथ बेसाख्ता उठा था। अभी वो शाहवीर को लगता कि रास्ते में ही सख्ती से आलम ने थाम लिया। आयत ने आलम की तरफ देखा, जो आंखों में शदीद गुस्सा लिए उसे देख रहा था। शाहवीर, नानों के पास जाएं आप, आलम रोब से बोला तो शाहवीर दरवाज़ा बंद करके बाहर भाग गया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा, फजूल में क्यों पैनिक हो रही हो तुम? आलम ने गुस्से से उसे अपने करीब खींच कर कहा तो आयत खौफजदा हुई। आप देख नहीं रहे, वो मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था। आयत की बात पर आलम ने उसे देखा। बदतमीज़ी वो नहीं, तुम कर रही थी।
आराम से भी समझा सकती थी। मैंने मना किया हुआ है ना, बच्चों पर सख्ती मत किया करो। आलम की बात पर आयत खुद को उससे अलग कर दी, बेड पर आई और लाइट ऑफ करके अपनी साइड पर लेट गई। आलम भी उसके पास आ लेटा और उसे बाहों में भरा। आयत, मेरी ज़िंदगी, बच्चों को यूं ही डांटते यार, और मैं शाहवीर को समझाऊंगा, वो तुमसे बदतमीज़ी नहीं करेगा। आलम ने उसकी नाक चूम के कहा तो आयत को भी एहसास हुआ वो यूं ही गुस्सा हो रही थी। आलम आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में गुम होता जा रहा था। सब कमरे में उन दोनों की गहरी सांसें और आलम की मोहब्बत भरी सरगोशियाँ गूंज रही थीं, और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।